जानकीकान्तस्मरणं शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। वागीशाध्याः सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननं। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। दोभिर्युक्तचतुर्भिः स्फटिकमणिमयीम् अक्षमालां ददाना हस्तेनैकेन पद्मं सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण भासकुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषं। गोष्पतीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसं रामायण महामाला रत्नं वन्दे नीलात्मजम्। अंजनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं यशोकवह्निं जनकात्मजाया आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। वैदेही सुरनं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने संस्थितम्। अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलं। वामे भूमिसुता परस्तु हनुमान् पश्चात् सुमित्रासुतः शत्रुघ्नो पर्तश्च पार्श्वदयलयोर्वायुवादिको निषुच। ग्रीवश्च विभीषणश्च युवराट् तारासुतो जाम्बवान् मध्ये नीलसरोजकोमलरुचिं रामं भजे श्यामलं। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं ग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय स लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यः नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिः प्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनं। वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामाम्भोनिधिसङ्गता श्रीमद् रामायणी गंगा अतिभुवनत्रयं। वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति पराङ्गतिं। सदाशिवसमारम्भां
शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः नमः परमऋषिभ्यो नमः परमऋषिभ्यः ராவணன் பயத்தை தாண்டி அழுகையில் இருக்கான். இப்போ ஓன்னு அழறான். இப்படி எல்லாத்தையும் இழந்துட்டு நிற்கிறேனே ஏன் அப்படின்னா, கும்பகர்ணன் அப்படிங்கிறவனை ஒருத்தர் வதைக்கணும் அப்படின்னா அது சிந்தனைக்கே எட்டாத ஒரு விஷயம். இட் இஸ் இமேஜினேஷனுக்கே கஷ்டம் கும்பகர்ணனை கொல்றது அப்படிங்கிறது. அதுவும் ஒரு 1000 வானரங்கள் சேர்ந்ததுன்னா கும்பகர்ணனுடைய ஒரு கையை தான் நகர்த்த முடியும், மெதுவாக அவ்வளோதான் பண்ண முடியும். சரி, ரொம்ப வீரசூரமாக இருக்கக்கூடிய வானராதி யூத்தபதிகள் இருக்கா இல்லையா, சுக்ரீவன், மைந்தன், அதுக்கப்புறம் ஹனுமான், ஹனுமான் விட்டோமே, ஹனுமான், அப்புறம் அங்கதன், அங்கதன் மகாபராக்கிரமி இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம், நீலன், திவிதன், யாதவனா, ஜாம்பவான். ஜாம்பவான் பாவம் ரொம்ப மெதுவாக தான் சண்டை போடுவார். அவர் ரொம்ப வயசு எடுத்தவருக்கு. இஸ் அ வெரி வெரி ஓல்டு பர்சன் நம்ம ஜாம்பவான். அதனால் இவ எல்லாரும் சேர்ந்து கும்பகர்ணனை கொன்னாலா? எல்லாரும் சேர்ந்து கும்பகர்ணனை கொல்லலை. யாரும் கும்பகர்ணனை தொடக்கூட முடியல, அடிக்க முடியல, உதைக்க முடியல. ஏதோ பண்ணுறா, இது பண்ணுறா. கும்பகர்ணன் ஒரே ஒருத்தர்கிட்ட அடி வாங்கி இப்பா இது நன்னா அடி அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணது ஹனுமான். அப்படி இருக்கிற ஒரு ஆளை ஒரே ஒரு ஆள் பானத்தினாலே கொன்னுட்டார் அப்படின்னா எப்படி இருக்கும் இல்லை? ரொம்ப ராமனுடைய பானமுடைய அந்த அஸ்திரத்தினுடைய அந்த வேகம், அந்த ஒரு வீரம் இருக்கு இல்லையா, அதை இன்னி மட்டும் அவனால் எதான் சொல்கிறது, கன்சீவ் பண்ண முடியல ராவணனால். பீதியில் உட்காந்துட்டுருக்கான். இன்று போய் நாளை வான்னு சொன்னான். நாளைக்கு வரணும்ல வீரனாக இருந்தா, ஏன் வரல அப்படின்னா அவ்வளோ பீகனமாக இருக்கான் அவன் மைண்டு, கதித்தமாக இருக்கான் ராமனுடைய அந்த பானத்தை பார்த்து. த ஃபோர்ஸ் வித் விச் இட் கம்ஸ். அதுக்கப்புறம் அதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு வீரம், சப்பை தவிர 2-3 பானம் இப்படி காதுகிட்டையோ கையிலையோ விழும்போது ஒரு சத்தம் வரும்ல, அந்த சத்தம் கொலை நடுங்க வைக்குமா. அப்படிப்பட்ட பானம் ராமனுடைய பானம். அந்த மாதிரி பண்ண உடனே இப்போ என்ன ஆகிறது அப்படின்னா, திரிஷரன் சொல்கிறான், ராவணா நாங்கள் இருக்கிறது மட்டும் நீ அழாத, கஷ்டப்படாத, நாங்கள் இருக்கோம், நாங்கள் போயிட்டு வரோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாரெல்லாம் கிளம்பினா அப்படின்னாக்க, கும்பகர்ணனுடைய வதத்துக்கு அப்புறம் நராந்தகன், தேவாந்தகன், அப்புறம் அதிகாயன், இவா எல்லாரும் கிளம்பினான். கூடவே திரிஷர, மகாபார்ஷ்வ, மகோதர எல்லாம் ஃபுல் சைன்யம் இப்போ வெளில கிளம்பிடுத்து. ராவணன் இருக்கான், உள்ளே இருக்கான், இன்னும் 2-3 அவனோட பசங்க எல்லாம் இருக்கா. இதில் முக்கியமாக ராவணனுடைய பசங்க நராந்தகனும் தேவாந்தகனும் ராவணனுடைய பசங்க. அப்படி போயிட்டு அப்புறம் இவா எல்லாருமே இப்போ சொல்லியிருக்கிற பேர் எல்லாருமே, நராந்தகன், தேவாந்தகன், அதிகாயன், எஸ்பெஷலி அதிகாயன் ரொம்ப இப்போ மகாசூரன் அவன், மகாபார்ஷ்வன், அதுக்கப்புறம் திரிஷிரன், மகோதரன், இவா எல்லாருமே இந்த தேவர்களோட மற்றவர்களோட போட்ட யுத்தத்தில் இருக்குல்ல, ராவணனுக்கு வேலையே இல்லை அங்கெல்லாம். ராவணன் அப்படி போகிறான், இவா தான் மேக்சிமம் சண்டை போட்டு எல்லா இடமும் ஜெயிச்சு கொடுத்தது. அந்தளவுக்கு இவா ரொம்ப சூரமான ஒரு இதாக. அந்த நராந்தகன் ஒரு வெள்ளை வெள்ளேர்னு இருக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமாக ஜொலிச்சுன்னு இருக்கக்கூடிய ஒரு ரதத்தில் வெளியில் வந்திருக்கான். அவன்கிட்ட நிறைய திவ்ய அஸ்திரங்கள்லாம் இருக்குது, பானங்கள்லாம் இருக்குது. அதை போட்டு துவம்சம் பண்ணுறான். அங்கே சேர் கொடுக்கும், அங்கே உட்காந்துக்கோங்க, சேர் அந்த பக்கம் லலித், அங்கே உட்காந்து. என்ன சொல்லிட்டு போகிறா அப்படின்னா, தந்தையாரே
யார்? நராந்தகன் அண்ட் கோ. தந்தையாரே, பெரியோர்களே, எங்களுடைய பேச்சை நீங்கள் கேளுங்கள், எழுதி வைத்து கொள்ளுங்கள். இன்று எங்களால் ராமலக்ஷ்மண சுக்ரீவர்களுடைய தலை கொய்யப்படும், அல்லது நாங்கள் போரில் மாண்டு மடிவோம். இது சத்தியம், லங்கையின் மேல் சத்தியம், லங்கேஸ்வரரே உங்களின் மீது சத்தியம் அப்படின்னு சொல்லி கிளம்புறா. அந்த வீரமும் கோரமும் இருக்குல்ல, ஒரு லெவலுக்கு மேலே நிறைய லாஸ் இருந்ததுன்னா அந்த லாஸ் என்ன பண்ணுன்னா ஆத்திரத்தை கிளப்பி விடும் உள்ள மனுஷனுக்கு. அந்த ஆத்திரத்தில் போட்டு பின்னி எடுக்கிறான். போடு, சண்டைனா சண்டை, சண்டைனா சண்டை. வானர யூதபதிகள் எல்லாரோடையும் சண்டை, எல்லா இடத்துலையும் ஒரே ரத்த விளாறு போட்டு உடனே வானரங்கள்லாம் கொய்யப்படுகிறது. அப்படியே கட 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 கடன்னு அடித்து இது பண்ணி வித்வம்சம்னா வித்வம்சம், அப்படி ஒரு வித்வம்சம். என்ன பண்ணுறதுன்னே தெரியல. மகாகாயன் அப்படின்னு இருக்கான் இல்லையா, மகாகாயன் அவன் பேருக்கு ஏற்ற மாதிரி அவனுக்கு காரணக்காரிய பேர். ஜென்ரலாக ராமாயணத்தில் பேர் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டால் ஒரு பேர் வந்து அவள் வச்ச பேராக இருக்கும், இல்லை அவளுக்கு ஏற்பட்ட பேராக இருக்கும். இந்த மகாகாயனுக்கு வந்து ஏற்பட்ட பேர். மகாகாயன்னா என்ன, கிட்டத்தட்ட கும்பகர்ணம் மாதிரி பெருசாக இருப்பான் அவன், அந்த மாதிரி இருக்கணும். அதுப்பா எல்லாரும் வந்து அப்படி அடித்தான்னா ஒரு 100 ராட்சசா 10 ராட்சசாலாம் எடுத்து கசக்கி போட வேண்டியது. அப்படியே கச்சக்கன்னு ராட்சசால வானரங்களை எடுத்து கசக்கி 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 தூக்கி போடணும். நராந்தகன் வந்து கொய்கிற அப்படி அம்பை வச்சு வானரங்களுடைய தலைகளை கொய்து 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 எரிஞ்சுட்டு போயிட்டே இருக்கணும். பாப்பா பாப்பாப்பா சுக்ரீவன் அங்கேருந்து வரான். கும்பகர்ணன் மாதிரி சண்டை. கும்பகர்ணன் எப்படி வந்து வானரங்களை துவம்சம் பண்ணானோ, இல்லாமல் பண்ணானோ, நம்பரை குறைச்சானோ, அந்த மாதிரி நம்பரை குறைச்சுன்னு இருக்கா. என்ன ஆச்சுன்னா முந்தி ஒவ்வொருத்தராக ஒரு மாதிரி ஒருத்தர் 2 பேர் வந்துருந்தால, ஒரே ஒரு ஜுண்டாக வந்துட்டுருக்கா. ஜுண்டுனா ஒரு கூட்டமாக வந்துட்டுருக்கா. அதனால் வந்து சுக்ரீவன் வந்து அங்கதனும் சுக்ரீவனும் போய் அப்படி நிற்கிறான் முன்னாடி. அது பண்ணோடனே அங்கதன் வந்து அங்கதனுடைய வக்ஷஸ்தலத்தில் வந்து ஓங்கி ஒரு அடி விழுது. வஜ்ரத்தால் அடித்தா மாதிரி வலிக்கிறதான். அதுக்கப்புறம் வந்து இது பண்ணுறான். திருப்பி வந்து அங்கதன் வந்து எழுந்துண்டு, அங்கதன் ரொம்ப வால்மீகி எழுதுறத பார்த்தா சுக்ரீவனுக்கு எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாரோ அதை விட அதிகமாக அங்கதனுக்கு கொடுக்குறார். அங்கதனுடைய பராக்கிரமங்கள்லாம் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது. அங்கதன் எக்ரியை குதிச்சாம் பார்க்கணுமே, எக்ரி குதிச்சு அந்த இது இருக்கு இல்லையா, வெள்ளை நிற குதிரைகள் பூட்டிய ரதம் தன்னுடைய கையாலேயே பலார்னு அடித்து அந்த 2 குதிரையும் கொண்டுட்டானான். அதுக்கப்புறம் ஓங்கி அந்த அந்த இது இருக்குல்ல அப்படின்னு எடுத்து போடு, ஒரு போடு. என்னது, ரதம் அவுட்டு. அப்படி பார்த்தா அவன் அங்கேருந்து வந்து பார்த்தா போட்டான் ஒரு அடி அங்கதன் மூர்ச்சி ஆகிட்டான். மூர்ச்சியாகி விட்டான். இந்த ஒரு ஜென்ரல் பேட்டர்ன் என்னென்னா, இந்த ராட்சச யுத்தத்தில் அவள் வானரங்கள் அடித்து வானரங்கள் மூர்ச்சியாகி விழுறதில்ல, அப்படியே அடித்து கொள்ளணும்ல. பார்த்தையா என் அடி எப்படி மாண்டாய்ப்பார் எப்படி. அதாவது ராட்சச புத்தியில் ஒரு புத்தி என்ன அப்படின்னா, ஒரு விஷயம் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடியே கொண்டாடுறது. வரட்டும்டா ரிசல்ட் வரத்துக்கு முன்னாடி நான் பாஸ் ஆகிட்டேன்னு குதிப்பால யாராவது. அப்படியே சைலண்ட்டாக இருக்கணும்ல. அப்படியே நான் எல்லாம் பாஸ் ஆகிடுவேன் அப்படின்னு கடைசியில் பார்த்தா ஏதாவது ஒரு சரி போட்டோம். அந்த மாதிரி ராட்சஸை வந்து ஓ அப்படிமா எல்லா பக்கமும் ராட்சஸால் வந்து எல்லாரும் கைத்தட்டுனா இன்னும் நல்லா கைத்தட்டு அப்படின்னு. அதுக்குள்ளே அவனுக்கு வந்து இந்த வானரங்கள்லாம் மூர்ச்சையாகிறது இருக்குல்ல, இதான் கொஞ்சம் அப்படி மூர்ச்சையான மாதிரி யாரா ஆயிட்டு திருப்பி எழுந்துட்டுறான். ஏன்னா அந்த ரோஷம் இருக்குல்ல மைண்டில். இந்த சினிமாலெல்லாம் வந்து அப்படின்ன உடனே ஹீரோ செத்து போயிட்டான் அப்படின்னு வரும், சரியா? அப்புறம் என்னாகும், பெரிய அவன் தங்கச்சியை இது பண்ணுங்கிறதுக்காக என்னை கொல்ல வந்தான், இப்போ செத்து கிடக்காம பார் அப்படின்னு டைலாக் பேசுவான். யார்? வில்லன் பேசுவான். அந்த தங்கச்சி அப்படின்னு காதில் போய் விழுமா? அவனுடைய ஹீரோவுடைய மூக்கு கிட்ட ஃபோக்கஸ் பண்ணுவா. அந்த மூக்குலேருந்து அந்த சுவாசம் வந்து அந்த மண்ணு கிளம்பும். ஜம்முன்னு அப்படி ஏந்து நின்றுப்பான்.
அப்படின்னு. அதெல்லாம் வந்து எங்கேருந்துன்னா எல்லாமே ராமாயணத்துலேருந்து காப்பி. நானும் இப்போ படம் இனிமேல் நீங்கள் போய் நான் வந்து படத்தை பார்த்துட்டு ராமாயணத்தை அந்த மாதிரி சொல்லலை, ஏதாவது தப்பாக நினச்சிக்க போகிறேன். இவர் நிறைய படம் பார்த்துட்டு சண்டை சீன் எல்லாம் பார்த்துட்டு அதை வச்சு அப்படியே ராமாயணத்தை சொல்லவே இல்லை. வால்மீகி வந்து கேர்ஃபுல்லாக எழுதுறார். எவன் முன்ன வந்தான், எவன் பின்ன வந்தான், எப்படி அடித்தான், குப்புறக்க விழுந்தானா, பின்னாடி முதுகில் விழுந்தானா, எங்கே அடிச்சுது, எப்படி மூர்ச்சியானா, அப்புறம் எப்படி எழுந்தான், அப்புறம் எப்படி பல்லெல்லாம் காட்டிட்டு அப்படி பண்ணுறான், இதெல்லாம் எழுதுறார் நல்லா வால்மீகி. அப்படி எழுந்து என்ன பண்ணன்னா, எடுத்து ஒரு அவனுடைய நராந்தகனுடைய ஹிருதயம் இருக்குல்ல, அந்த ஹிருதயத்தில் ஓங்கி ஒரு குத்து அப்படி தமான். எவ்வளோ அங்கதனுக்கு எந்த அளவுக்கு பவர்னா, அந்த இடத்துல அந்த க்ஷணத்திலேயே வந்து விழுந்து செத்து போயிட்டான். யார்? நராந்தகன். அவ்வளோ பவர்ஃபுல் அங்கதன். அங்கதனால் நராந்தகன் கொல்லப்பட்டான். சரியா? என்ன மார்ச்சரி லிஸ்ட் ஆட் பண்ணிட்டே போகிறீங்களா? சரி சரி, பார்த்தலோ குழந்தை எல்லாம் பண்ணியிருக்காளே, அது அப்புறம் பாருங்க, பாவம் நன்னா பண்ணியிருக்கா. அப்படி இது பண்ண உடனே அதுக்கப்புறம் வந்து பாக்கி இப்போ யாரெல்லாம் இருக்கா? வா பூர்ணா, வா சீக்கிரம் வா. தேவாந்தகன், மகோதரன், மகாபார்ஷன், இவா 3 பேர் எடுத்துப்போம். இப்போ இவா 3 பேர், இந்த 3 ராட்சசால் வந்து ஃபீல்டில் இருக்காப்போ. தட 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 தட, ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு சைன்யம், ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு ஆயுதம், ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு இது. சில ஆயுதம் எப்படி இருக்குன்னா பெருசாக இருக்கும், கருப்பாக ராடு மாதிரி இருக்கும். அதில் வந்து லாங்காக பெருசாக அப்படி இருக்கும். அது என்னென்னா, அது வந்து அப்படி கூட்டத்தில் போர்ச்சு அப்படி சுற்றிகிட்டே போனோன்னா அப்படியே வந்து ஒரு 10 பேர் 7 பேர் கச்ச 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 கச்சன்னு ரத்தத்தை வந்து தெளிச்சுட்டு போயிட்டே இருக்கும். அந்த மாதிரி. இன்னொன்று எப்படின்னா, கதை மாதிரி கிடையாது, ஒரு பெரிய இரும்பு இது மாதிரி இருக்கும். இரும்பு இது மாதிரி இருந்து அங்கங்கே வந்து பெருசாக இந்த ஸ்க்ரூவாக போட்டால் எப்படி இருக்கும், அந்த மாதிரி குறுப்பாக வச்சு என்னென்னா ஒரு அடி அடித்தா தலையெல்லாம் பச்சக்கு அப்படின்னு சட்னி ஆறா மாதிரி. அதுக்கப்புறம் சில இது என்னென்னா குண்டு இருக்கும். இந்த குண்டு பார்த்துருக்கேன், அந்த குண்டு அதில் ஒரே முள்ளாக இருக்கும், அதில் வந்து செயின் இருக்கும். அதை போட்டு இப்படி அடிச்சுட்டு ஷர்ன்னு எடுப்பான். பார்த்தா அப்படியே ஒரு 10 வானரங்கள் செத்து போயிடும். இந்த மாதிரி போடுறா அப்படின்னு. இப்போ என்னாச்சு, நராந்தகனை அங்கதன் கொன்ன உடனே அங்கதன் மேலே பாயறான் 3 பேரும். யாரு? திரிஷிரனும் பாயறான், தேவாந்தகனும் பாயறான், மகோதரனும் பாயறான். திரிஷிரன் வந்து ராவணனுடைய பிரதர், தேவாந்தகன் வந்து நராந்தகன் மாறி ராவணனுடைய பையன், மகோதரனும் வந்து ராவணனுடைய பிரதர் அந்த மாதிரி. ஸோ இவா 3 பேருமே வந்து நேராக வந்து பாயறான். யார் மேலே? அங்கதனா அடித்து கொன்னுடணும் அப்படின்னு. அவள் என்னலாமோ போடுறான். அங்கதனா கையில் அப்படி படக்குன்னு எடுத்து இருக்கக்கூடிய விருட்சத்தெல்லாம் தூக்கி போடுறான். அவள் எல்லாரும் கத்தியாலையும் இதாலையும் டமால்னு எல்லாத்தையும் அடிச்சுடுறான். ஐயோ என்ன இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கதன் வந்து ஒரு விருட்சத்தை எடுத்து அப்படியே தேவாந்தகன் மேலே அப்படி போட்டான். பார்க்கணுமே, தேவாந்தகன் மேலே போட்டால் அவன் வந்து பானத்தால் சரக்குன்னு கட் பண்ணிட்டான் அதை. சரி, அங்கதன் திருப்பி விருட்சத்தை எடுத்து திரிஷிரன் மேலே போட்டான். திரிஷிரனும் அதை பானத்தால் கட் பண்ணிட்டான். அதுக்கப்புறம் விருட்சத்தை எடுத்து மகோதரன் மேலே போட்டான். அவன் கையில் வந்து ஒரு பரிகம் அப்படின்னாக்கா ஒரு பெரிய கதை மாதிரி, இந்த இப்படி ஒன்று பண்ணுவா தெரியுமா, எக்ஸசைஸ் பண்ணுற மாதிரி ஒன்று இருக்கும் இல்லையா, அந்த மாதிரி ஒரு ஆயுதம்னு வச்சுக்கோங்களேன். எப்படி சொல்கிறதுனே தெரியல. நம்ம நிறைய ஆயுதம் பார்க்காம விட்டுட்டோம். நிறைய கரலைக்கட்டை மாதிரி இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஆனால் எல்லா பக்கமும் எப்படி தொட்டாலும் நம்ம அதை தொடக்கூட முடியாது. அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம். அந்த பரிகத்தால் ஒரே அடி ஏதோ ஒரு இது போட்டு ஒரு மகோதரன் மேலே போட்டான். மகோதரன் பரிகத்தால் அடித்தான். ஸோ இப்போ வந்து தேவாந்தகனும் திரிஷிரனும் பானத்தால் சண்டை போட்டுருக்கா. மகோதரன் வந்து பரிகத்தால் சண்டை போட்டுருக்கான். எல்லாருமே அங்கதன் அட்டாக்கு. அங்கதன் வந்து சமாளிக்கிறான் 3 பேரையும். 1 2 3 1 2 3 1 2 3 அப்படின்னு சொல்கிறான். தோமர் அப்படின்னு ஒரு ஹிந்தியில் வார்த்தை, தோமர்னு ஒரு வார்த்தை இருக்குது. தோமர் அப்படின்னா அது வந்து ஒரு பெரிய கத்தி மாதிரி ஒன்று பாருங்க. கத்தி, கபடா, வால், அருவாள், வீச்சருவாள், நீட்டருவாள், சின்ன அருவாள், சின்ன கத்தி, அப்புறம் வந்து கோடாலி, அப்புறம் டபுள் கோடாலி, இந்த மாதிரி
ஒரு நம்ம கையில் வச்சு சண்டை போட்டு கையால் அறுக்கிற விஷயமே வந்து ஒரு 30-40 இருக்குது. அதுக்கப்புறம் பலம் கொடுத்து அடித்து கொள்வது வந்து ஒரு 10-15 அஸ்திரம் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் கையில் வச்சும் தூக்கி போட்டும் சண்டை போடுறது அது ஒரு 10-15 இருக்குது. கூர்மையாக இருக்கிறது, ஈட்டி மாதிரி இருக்கிறது, இலை மாதிரி இருக்கிறது. அதுக்கப்புறம் பானத்தில் இருக்கக்கூடிய நிறைய விதமான பானங்கள் இன்னைக்கு பண்ணி கொடுத்துருக்கா பாருங்க. இது பேர் அர்த்த சந்திரிகா பானம்னு பேர். இது வந்து தீக்ஷ்ண பானம்னு பேர். ரொம்ப ஷார்ப்பாக இருக்கும். சிலது வந்து கோல்டன் இருக்கும், சிலது வந்து இரும்பில் இருக்கும். இது வந்து நட்சத்திர பானம்னு பேர். இப்படின்னா குத்துறதுல ஒன்றும் இல்லை. புரியுறதா? யாரோ சொன்னான், நான் கேட்டேன், இந்த ராமாயணத்துலலாம் ராமர் வனவாசம் அதெல்லாம் காட்டுறாரு, ஆனால் க்ளீன் ஷேவாகவே காட்டுறாளே, 14 வருஷம் க்ளீன் ஷேவ்லையாக இருந்திருப்பார் ராமர் அப்படின்னு கேட்டேன். அப்புறம் சொன்னார், இல்லை அவள் வந்து அந்த சரம் இருக்குல்ல, பானம் இருக்குல்ல, பானத்தினாலேயே வந்து ஷேவ் பண்ணுவான்னா, அப்போனா அது எவ்வளோ ஷார்ப்புன்னு பார்த்துக்கோங்க. இதெல்லாம் வால்மீகி எதுவும் எழுதலைண்ணே, அவள் எப்படி ஷேவ் பண்ணுவான்னு யாரோ கேட்டால் யாரோ சொன்ன ஒரு காது வழியாக வந்த கதை. அந்த மாதிரி பானங்கள்னால் அதில் வந்து ஒரு 100 கணக்கான பானங்கள், அதில் திவ்யாஸ்திரங்கள் அது ஒரு தனி கேட்டகரி. அது மந்திரத்தை சொல்லி அந்த தேவதையை வர வச்சு அது பண்ணுறது. அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி இருக்கும். இப்போ தேவாந்தகனும் மகோதரனும் அங்கதனை ஓரடி. அங்கதன் வந்து என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னா படுவேகமாக, அதாவது கண்ணு மூடி கண்ணை திறக்க. அங்கதனுடைய ஒன் ஆஃப் த ஸ்ட்ரெங்ஸ் என்னென்னா சுக்ரீவன் மாதிரியே கண்ணு மூடி கண்ணை திறக்கிறதுக்குள்ள டக்குன்னு அப்படி மூவ் பண்ணக்கூடிய ஒரு சக்தி இருக்குது. டக்குன்னு இந்த எல்லா வானரங்களுக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒன் ஆஃப் த பெரிய சக்தி என்ன அப்படின்னா, அப்படி பார்த்துட்டே இருக்கும்போது டக்குன்னு வானத்தை குதிச்சிடும் மேலே. நம்ம இன்னி மட்டும் அதை பார்த்துட்டு இருக்கோம் அந்த வானர்கிட்ட. அந்த மாதிரி மகோதரன் வந்து அப்படியே யானை மேலேருந்து அம்பு போட்டுட்டே வரான். அங்கதனுக்கு வந்து அடிப்பட்டு எவ்வளோ வலிக்கும்ல உடம்பு, வந்தது ஆத்திரம். அப்படி அங்கேருந்து யானையிலேருந்து அடிச்சுன்னு சர்ன்னு அடிச்சுட்டே வரான். வந்து இல்லை அப்படி பட்டுண்டு அப்படியே வேகமாக இப்படி தப்பு அப்படி ஓடி அப்படி ஒரு எக்ரி ஒரு குதி குதிச்சு கையை இப்படி வச்சு இப்படி வந்து நேராக அந்த யானையோடைய மஸ்தகம் இருக்குல்ல, போட்டான் ஒரு அடி அந்த மஸ்தகத்தில். வால்மீகி எழுதுறார், யானையோடைய 2 கண்ணும் அப்படியே பேத்துன்னு வந்து வெளில வந்துதான். வந்து அப்படின்னு யானை கீழே விழ மகோதரன் வந்து அடித்து தெரிச்சு கீழே விழுந்தானா. விட வேண்டித்தானே அந்த யானையை போனா போகிறதுன்னு. அங்கதன் வந்து அப்படி அப்படின்னு யானையோடைய தந்தத்தை வந்து அதுலேருந்து பிச்சை எடுத்து போடு தேவாந்தகனை ஒரு அடி போட்டான். ஒரு அடி தேவாந்தகன் எழுந்து அவனுடைய அந்த கையில் வச்சிருக்கிற அந்த கதை மாதிரி உருட்டுக்கட்டை மாதிரி ஒன்று இருக்கு இல்லையா, அந்த உருட்டுக்கட்டை மாதிரி இருக்கிறத எடுத்து அங்கதனை அடிக்க, அங்கதன் வந்து திருப்பி கிரவுண்டில் அப்படி ஊந்துட்டான். திரிஷரன் வந்து அட் த சேம் டைம் என்ன பண்ணான், அங்கதனுடைய நெத்தியில் வந்து பானத்தை போட்டான். 3 பானத்தை போட்டான். இவன் ஒரு பக்கம் அடித்து கீழே வீழ்த்திட்டான். அவன் அங்கேருந்து நெத்தியில் பானத்தை போடுறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படின்னு அப்படி குதிச்சான். அவன் அப்படி குதிச்ச உடனே அவனை அடிக்கலான்னு பார்த்தாக்க அப்படின்னு ஒரு பெரிய ஒரு ஆள் யாருன்னு பார்த்தா ஹனுமான் நின்றுருக்கார். ஹனுமானும் நீலனும் நின்றுருக்கா. என்னடா தனியாக அடிக்கிறீங்களா அவனை, வந்துட்டோம் நாங்கள் 2 பேர் அப்படின்னு. ஹனுமானும் நீலனும் வந்து சப்போர்ட்டுக்கு வந்துட்டான். நீலன் வந்து எடுத்தாம் பார்க்கணுமே ஒரு பர்வத்தத்தை தப்பன்னு பர்வத்தத்தை, ஒரே பர்வத்தம்னா என்ன, ரொம்ப பெரிய கல், இப்போ நம்ம சைஸுக்கு அது பர்வத்தம், அதை எடுத்து போட்டுண்டே இருக்கான். திரிஷரன் அதுக்கு மேலே, திரிஷரன் வந்து பானத்தால் டப்பு வந்ததெல்லாம் அடிச்சு தெரிக்கிறது. திரிஷரன் இப்படி அடிக்கிறத பார்த்து தேவாந்தகன் அந்த இது இருக்கு இல்லையா, கையில் வச்சிருக்கிற உருட்டு அந்த பரிகம், அந்த பரிகத்தை எடுத்து ஹனுமானை ஓங்கி அடிக்க போன ஹனுமான் ஒரு குதிச்சார் பார்க்கணுமே. ஹனுமான்
ஓங்கி குதிச்சு திருஷரனுடைய மஸ்தகம் இருக்கு இல்லையா, அந்த மஸ்தகத்து மேலே ஓங்கி அப்படி ஒரு அடி அடித்தார் ஹனுமான். அப்படி அடைச்ச உடனே யார், தேவாந்தகனுடைய மஸ்தகத்தில் ஓங்கி ஒரு அடி அடித்தார். தேவாந்தகன் பரிகத்தை எடுத்து ஹனுமான் அடிக்க வந்தபோது அப்படின்னு குதிச்சு மேலேந்து ஒரு அடி மஸ்தகத்தில் அடித்த உடனே மஸ்தகம் உடஞ்சுடுத்து, கபாலம் உடஞ்சுடுத்து, கிராக் ஆகிடுத்து. அப்படி விழுந்தான். ஷப்பா, யார், ஒருத்தன் செத்தான். இப்போ யார், தேவாந்தகன் செத்தான். திரிஷுரன் ஐயோ வந்தது கோவம், நீலனை அட்டாக் பண்ணான். இப்போ யாரெல்லாம் இருக்கான்னா ஃபீல்டில், அங்கதன், நீலன், ஹனுமான். இந்த பக்கம் யார் இருக்கா, தேவாந்தகன், திரிஷுரன், அதுக்கப்புறம் மகோதரன். அதில் இப்போ தேவாந்தகன் செத்தான். திரிஷுரன் வந்தான். திரிஷுரன் நீலனுடைய நெஞ்சில் போட்டு தள்ளுறான். அஃப்கோர்ஸ் அவளுக்கு கவச்சமும் இருக்கும், ஆனால் கவச்சத்தையும் தாண்டி போய் சக்கு சக்கு சக்குன்னு குத்தின்ண்டே இருக்கும். இது பண்ணால் அப்பா 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 க்ஷித்திலமாய் அடிப்பட்டு மூர்ச்சை ஆயிட்டான். யார், நீலன் மூர்ச்சை ஆயிட்டான். மகோதரனும் அங்கேருந்து 2 பேரும் சேர்ந்து நீலன் அடிக்கிறான். நீலன் திருப்பி கொஞ்ச நேரத்தில் இப்படி மூச்சிடணும் அப்படின்னு அப்படி மூச்சுண்டு எக்ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீடில் ஒரு கல் எடுத்து மகோதரனுடைய தலைமையில் அடித்தான். தலை அப்படியே உடஞ்சு கொடுத்தான் மகோதரனுடைய தலை. மகோதரன் மடிந்தான். ஸோ மகோதரனை கொன்னது யாரு, நீலன். அந்த மாதிரி தன்னுடைய சித்தப்பா செத்து போகிறத பார்த்து கோபம் அப்படின்னு திரிஷுரனுக்கும் செம்ம கோபம் பானத்தை எடுத்து ஹனுமான் மேலே போடுன்னு போடுறான். பர்வத்தம் ஹனுமான் என்ன பண்ணுறாரு, ஒரே கல்லை தூக்கி அடிக்கிறார். பாவம். நீங்கள் திருப்பி கடைசியில் ராமராவண யுத்தம் மட்டும் 2 ஆயுதம்தான். யாருக்கு, வானரங்களுக்கு. கல், மரம், இது 2 தான். அதில் பானம் போட யார் இப்போ பாக்கி இருக்கா, திரிஷுரன் பாக்கி இருக்கான். திரிஷுரன் போட்டுட்டே இருக்கான், பானம் போட்டுட்டே இருக்கான். ஹனுமான் என்ன கல் தூக்கி போட்டாலும் அது சூறு சூறா உடையிறது. அப்படி ஹனுமான் என்ன பண்ணாலும் ஒன்றும் வேலைக்கே ஆலை. அப்புறம் ஹனுமான் என்ன பண்ணார், கீழே பக்கத்தில் போகிறார். அப்படின்னு தப்பன்னு ஓடுற கீழே. தூரக்கேந்து அடிக்கிறது இருக்கு இல்லையா, தூரக்கேந்து அடிக்கிறத விட்டுட்டு கடன்னு போயிட்டு தன்னுடைய கையை என்ன பண்ணுறாருன்னா, பூனை இப்படி வச்சுக்கும் இல்லையா, கிளாஸ் பாஸ் பிகம் கிளாஸ் இல்லையா, இந்த பாஸ் வச்ச ஒரு அடி சடக் அப்படின்னாரு. அவனுடைய ரதத்தில் இருக்கிற குதிரையெல்லாம் கிழிச்சு தூக்கி போட்டாரான். அப்படியே எதிரார் வால்மீகி 2 குதிரையையும் கிழிச்சு 2 பக்கமாக தூக்கி போட்டார். அப்படின்னு யார், ஹனுமான். திரிஷுரன் உடனே என்ன பண்ணா, அந்த ரதத்துலேருந்து கீழே விழுந்து, சக்தி அப்படின்னு ஒரு அஸ்திரம் இருக்குது. அது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான அஸ்திரம். அதை இது பண்ணுறது கஷ்டம். இந்த சக்தி அஸ்திரத்தை எடுத்து நேராக போட்டான். நேராக ஹனுமானுடைய நெஞ்சு இருக்குல்ல, அந்த சக்தி அஸ்திரம் பட்டால் ஆல்மோஸ்ட் செத்து போயிடுவா. ஹனுமானுடைய நெஞ்சுக்கு வந்தது. ஹனுமானுடைய நெஞ்சுக்கு அதோடைய கூர்ப்பு இருக்கு இல்லையா, அந்த கூர்ப்பு கரெக்டாக இங்கே நின்றுது. ஏன்னா ஹனுமான் கேட்ச் பண்ணிட்டார். அது அப்படி அப்படின்னு அப்படி பிடிச்சார். அது ஹனுமான் கேட்ச் பண்ண ஜர்க்கு பார்த்தா ஹனுமானுக்கு குத்தினா மாதிரி இருந்தது. அப்படின்னு பார்த்தா அப்புறம் இப்படி எடுக்கிறார். எடுத்து அதுக்கப்புறம் அந்த இது பக்கத்தில் போய் கத்தி வச்சுருந்தான். அந்த ரதத்துலேருந்து விழுந்த கத்தி இருக்கு இல்லையா, அதை எடுத்து இதை எடுத்து ஓங்கி இல்லை அவன் கத்தி எடுத்து ஹனுமார் அப்படி வெட்டுறதுக்கு வந்தான். அப்படி ஹனுமார் கையை பிடிச்சி ஒரு முறுக்கி அப்படியே அவனை தலையை பிச்சு தூக்கி எறிஞ்சுட்டார். திரிஷுரன் ஹனுமாரால் கொல்லப்பட்டான்.
மகாபாரிஷ்வன் அடுத்தது. மகாபாரிஷ்வன் வந்து என்ன பண்ணியிருந்தான், அவனுக்குன்னு ஸ்பெஷலாக ஒரு பெரிய கதை வச்சுருந்தான். அந்த கதை எப்படின்னா ஒரு பயங்கரமான இரும்பில் பண்ணி தங்க மூலம்லாம் பூசி இருக்கிற கதை. அவன் மகாபாரிஷ்வன் என்ன பண்ணுவான்னா அதை வந்து அழகாக ஃப்ளவர் டெக்கரேஷன்லாம் பண்ணி இதெல்லாம் பண்ணி அந்த மாதிரி குங்குமச்சந்தனெலாம் இட்டு எடுத்துகிட்டு வருவான். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவான், இந்த வானரங்கள்லாம் அடிக்கிறான்ல, அடிச்சுட்டு ஒரு வானரத்தோட நெஞ்சை கிழித்து அந்த ரத்தத்தை எடுத்து அந்த கதை மேலே ஃபுல்லாக தடவுவான். தடவி அந்த கதையில் வந்து அந்த ரத்தத்தை உருவேற்றி அதை வச்சு அவனுக்கும் வெறி ஏறி வந்து ஓ ஓ ஓ ஓ இந்த மகாபாரிஷ்வனும் வந்து ராவணனுடைய பிரதர் வந்து அடி அடி போடு ஜம்ப் பண்ணி அங்கேருந்து பார்த்து அப்படி அடிக்க வரான் பாரு. முன்னாடி வந்து ஒருத்தன் குதிச்சான் தமால்னு. ஹா, என் பேர் ரிஷபன், வானர சிரேஷ்டன், வானர யூத்தை பற்றி என் பேர் ரிஷபன் அப்படின்னு வந்து ரிஷபன் வந்து இப்படி முன்னாடி குளித்த உடனே ரிஷபனை கதையால் அந்த கதையால் ஒரு அடி அடித்தாம் பார்க்கணுமே. ரிஷபன் வந்து மயங்கி விழுந்துட்டான், அன்கான்ஷியஸ் ஆகிட்டான். அதுக்கப்புறம் வந்து எழுந்து பக்கத்தில் போய் மகாபாரிஷ்வனை வந்து ஓங்கி ஒரு குத்து, ஒரே விஷயந்தான், ஓங்கி ஒரு குத்து. மகாபாரிஷ்வன் இப்போ திருப்பி அவன் மூர்ச்சையாயிட்டான். இவன் கதையால் அடித்து இவன் மூர்ச்சையாகி டக்குன்னு எழுந்து. மூர்ச்சையாகிறதுனா நீங்கள் என்னென்னா அப்படியே அன்கான்ஷியஸ் அப்படி இல்லை, மூர்ச்சைன்னா அப்படி வருது, அந்த மூர்ச்சையாகி திருப்பி வருது. அப்படின்னா என்ன, அந்த வலியோடைய தாக்கம் வந்து மனசுக்குள்ளே போய் தன்னை வந்து செதலமடைய விடுறதுக்கு முன்னாடியே திருப்பி ரோஷத்தை வர வச்சுட்டு போய் அடிக்கிறது. அந்த மாதிரி போய் ஒரு அடி அடித்த உடனே மகாபாரிஷ்வன் மூர்ச்சையிட்டான். திருப்பி அவன் வந்து ஓங்கி ஒரு அடி ரிஷபன் மேலே, திருப்பி ரிஷபனுக்கும் அப்படியே இது. அப்புறம் எழுந்தான் பார்க்கணுமே, ரிஷபன் எழுந்து அந்த கதையை வாங்கி அப்படி அவன் அடிக்க வந்தோடனே அப்படி கதையை பிடிச்சி ஓங்கி ஒரு அடி. அப்படி அடித்த உடனே சுற்றி இருக்கிற ஒரு 10-15 வானரம் மேலே போய் சதை போய் தெளிச்சு, ரத்தமும் சதையும் போய் தடக்குன்னு. யார் அவுட்டு? மகாபாரிஷ்வன் அவுட்டு. பா, இந்த யுத்தத்தை வந்து வால்மீகி வர்ணிக்கிறார் பார்க்கணுமே. கதையா இவன் இப்படி வந்தான், அவன் அந்த சைட்லேருந்து வந்தான், இவன் இதை தூக்கி அடித்தான், அவன் அதை தூக்கி அடித்தான். பா இந்த பீஷணமான யுத்தம் இருக்குல்ல, ஹனுமான் கையால் அடித்து கொள்வது, ரிஷபன் இப்படி அடித்து இதெல்லாம் பார்த்து ஐயோ அப்படின்னு சொல்லி அந்த ராட்சஸெல்லாம் பட்டந்துன்னு காலை ஒரு தூக்கின்னு ஓடித்தான் உள்ள லங்கைக்குள்ளே. ஐயா காப்பாற்றுங்க, இன்றைக்கி நான் லீவு அப்படின்னு ஓடி போயிடுத்து. டுடே நோ லீவ் லெட்டர் தான், எனக்கு உடம்பு சரியில்லை அப்படின்னு ஓடி போயிடுது எல்லாம் உள்ள திருப்பி. அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் பார்த்து திருப்பி இப்போ புத்தி வரணும்ல ராவணனுக்கு. அதிகாயன் அப்படின்னு ஒருத்தன் வரான். இவன் தான் ரொம்ப ரொம்ப டிஃபிகல்ட் டு டீல் வித், புரியுறதா? ஸோ மெயினாக யாரெல்லாம் ராவணன் சைடில் மெயினாக யாரெல்லாம் சண்டை போடுறது சிரமம் டிஃபிகல்ட் அப்படின்னா அஃப்கோர்ஸ் நம்பர் 1 ராவணன், நம்பர் 2 கும்பகர்ணன், அப்புறம் இந்திரஜித்து, அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த யார் மகாபாரிஷ்வன் இஸ் ஆல்சோ டிஃபிகல்ட். அதுக்கப்புறம் வந்து அதிகாயன் ரொம்ப டிஃபிகல்ட். ஐ மீன் இமீடியட்லி நெக்ஸ்ட் வரக்கூடியவன். அந்த அதிகாயன் வந்து என்னென்னா பிரம்மாஜி கிட்டேருந்து வரம் பெற்றவன். என்ன வரம் சொல்கிறேன், பெரிய உடம்பு எடுத்துட்டு பாம்பன் ஷோ டம் 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 டம்மன் அப்படியே வந்து ஃபுல்லாக ஸ்டைலோட எல்லாம் கேளுங்க. நான் முடிக்கிறேன், நான் எல்லாத்தையும் முடிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவனுடைய அந்த பெரிய அவன்கிட்ட வந்து அவன் ரதத்திலேயே வந்து 7-8 விதமான தனுஷு இருந்துதான். அப்புறம் தீராத ஸ்டாக் ஆஃப் ஆரோஸ், வேறு ஆயுதங்கள், இது எல்லாத்தோடையும் வரானான். அவனுடைய தனுஷை பார்க்குறதுக்கே ஒரு மாதிரி இருந்தான். அப்புறம் அந்த தனுஷில் இருக்கக்கூடிய அந்த நாண் இருக்குல்ல, இதுதான் தனுஷ் தான் இருக்கே, தனுஷில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நாண் இருக்குல்ல, அந்த நாணை வந்து அப்படி இழுத்தா அப்படியே சவுண்டு வருதான். வரல
மைக்கில் வரல. அப்படி அந்த இந்த மாதிரி ஒரு சத்தம் போட்டுண்டே வரானா. அப்படி எல்லாம் அவனை பார்த்து கும்பகர்ணன் மாதிரி இருப்பான்ல பார்க்கறதுக்கு, பறந்தடிச்சு ஓடுறலாம் எல்லாம் வானரமும். வானரம் லீவ் லெட்டர் கொடுக்கறது இப்போ. ஐயோ இன்னைக்கு இவன் வரானா, நான் வரல. நம்ம வந்து என்னைக்கு ரிப்போர்ட் கார்டு கொடுக்குறாலோ இல்லை ஹோம்ஒர்க் பண்ணலையோ அன்றைக்கி லீவ் விட்டுருவோம் இல்லையா? ஆமாம், ப்ளீஸ் கிராண்ட் மீ ஆப்சன்ஸ் அப்படி இப்படின்னு. இல்லை இது ஆஃபீஸ் போனதுக்கப்புறமும் அதுதான். இன்றைக்கி எதாவது டெட்லைனாக இருக்குன்னா சார் ஃபீவர் சார் அப்படின்றோம். கடைசி நாள் இன்றைக்கி தான் ப்ராஜெக்டை முடிக்கணும்னா இன்றைக்கி ஃபீவர் வந்துடுமா அவனுக்கு. சரி அது போட்டோம். இப்போ எல்லாம் எல்லா பக்கமும் ஓடுறான். அங்கேருந்து தூரக்கேந்து ராமச்சந்திர பிரபு பார்க்குறார். விபீஷணா, யார் அவன்? அவன் யார்? பார்ப்பதற்கு சிவபெருமானை போல் இருக்கிறானே, பூதநாதன். சிவபெருமானுடைய பூதநாத் அவதாரம் இருக்கு இல்லையா, அது என்னென்னு அப்புறம் நீங்கள் போய் பாருங்க. பூதநாதனுடைய அவதாரத்தில் இருக்கவனுக்கு யார் அவன் அப்படின்னா, அவ்வளவு தனுஷு, அவ்வளவு பானங்கள், அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் போட்டு பார்க்கறதுக்கே ரொம்ப மகா பராக்கிரமியாகவும் மகா இதுவாகவும் அவ்வளோ காத்திரமாக இருக்கானேப்பா. யாரவன் அப்படின்னு வர்றது யாரு? ஐயோ யாரவன் அப்படின்னு தானே கேட்கணும். ராமரை அப்ரிஷியேட் பண்ணுறாராம். இதான் ராமர், வீரன்னா இதான் அழகு. யாருப்பா அவன்? பார்க்கறதுக்கே ரொம்ப நன்னா இருக்கானே, யாரவன் அப்படின்னு கேட்குறான். விபீஷன் சொல்கிறார், அதிகாயன் அப்படிங்கிறவன் வந்து ராவணனுடைய ஒரு முக்கியமான பையன். அவன் வந்து எல்லா வித்தியிலையும் நிபுணன். அவன் தனுர்வித்யா, நீதி சாஸ்திரம், வேத வித்யா, அப்புறம் இந்த வித்யா, எல்லா வித்யாவும் நல்ல படித்தவன். அப்புறம் வந்து ஒரு மந்திரியாக இருக்கக்கூடிய எல்லா விதமான தகுதியையும் கெயின் பண்ணி நிறைய இடத்துல மந்திரினம் பண்ணியிருக்காம. அப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய விஷயம். ராவணனுக்கு மண்டோதரிக்கு அடுத்து முக்கியமான பெண்டாட்டி யாரு அப்படின்னாக்க தானியமாலினின்னு பேர். தானியமாலினி பேர் இதுக்கு முன்னாடி எங்கே கேட்டோம்? குழந்தைகள் தான். எக்ஸலண்ட். மந்தோதரியும் தானியமாலினியும் தான் வந்து ராவணனை வந்து கன்வின்ஸ் பண்ணி நீங்கள் எங்கள் கூட வாங்கோ அப்படின்னு கூட்டின்னு போகிறான். சீத்தை கிட்ட அந்த இது பேசுச்சு, திருணம் இது இருக்கு இல்லையா, அந்தரத கிருதா, அந்த இடத்துல தானியமாலினியோடைய பையன் அவன் அதிகாயன் அப்படின்னவன். என்ன அப்படின்னா, அவன் பிரம்மாஜி கிட்ட வரம் பெற்றவன். என்ன அப்படின்னா, தேவர்களோ அசுரர்களோ அவர்களால் அவனை வெல்ல முடியாது. இது ஒன்று. ரெண்டாவது, அவன் ரதமும் கவச்சமும் பூண்டிருக்கும் வரை அவனை யாருமே வெல்ல முடியாது. அவன் அவத்தியன்னா என்ன? அவனை வதம் செய்ய முடியாது. அப்படிப்பட்ட ஒரு இது. அப்புறம் இது மட்டும் அவன் வெற்றியை மாத்திரமே பார்த்தவன். அப்புறம் எங்கெல்லாம் வெற்றிக்கான ஆப்ஷன்ஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கோ அந்த இடத்துலெல்லாம் வெற்றி வாங்கி கொடுத்தது வந்து அதிகாயன்தான். அப்படிப்பட்டவன் அப்படின்னு விபீஷணன் வந்து. அப்புறம் விபீஷணன் சொல்கிறான் ராமர்கிட்ட, ராமா, இங்கே ஒரு பெரிய வானர சமுத்திரம் இருக்கு இல்லையா, இந்த மொத்த வானர சமுத்திரத்தை அந்த அதிகாயன் ஒரே ஆள் வெட்டி சாய்க்க முடியும், அவ்வளோ பெரியவன் அப்படின்னு சொன்னேன். அதிகாயன் வந்து அப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணி இப்படி வரான். வந்த உடனே அவனோட ரதம் வந்து அப்படின்னு பிரேக் போடுறது. பார்த்தா யார் இருக்கா அப்படின்னா, முன்னாடி குமுதன், திவிதன், மைந்தன், நீலன், சரபன் எல்லாரும் இப்படி நிற்கிறான் அவன் முன்னாடி அப்படின்னு. அதிகாயன் அப்படி சிரிச்சுட்டே பார்க்குறான். சின்ன பசங்களா அப்படின்னு. சின்ன பசங்களா உயிர் மேலே ஆசை இல்லையா உங்களுக்கு? வானரங்களா, சும்மா நெஞ்ச நிமித்தின்னு வந்து நிற்கிறீங்களே, ஆசை இல்லையா உங்களுக்கு உயிர் மேலே அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறான், அப்படி பானத்தை தனுஷை இப்படி எடுக்கிறான். இவா எல்லாரும் என்ன பண்ணுறான், ஆளுக்கு ஒரு பெரிய கல் இப்படி வச்சுன்னு இருக்கான். போடுறா கல் அவன் மேலே அப்படின்னு போட எல்லாரும் போட்டா. எல்லாரும் கல் போட்டா, எல்லாரும் அந்த கல்லை தூக்கி போட்டா ஒரே சமயத்தில் அவள் போடுற எல்லா கல்லையும் அடிச்சிட்டான். அவளும் கல்லை தூக்கி போடுறா, இவனும் வந்து இது பண்ணா விருட்சத்தை தூக்கி போடுறான். விருட்சத்தை தூக்கி போட்ட விருட்சத்தையும் வெட்டுறான். எல்லாத்தையுமே பானத்தால் வெட்டுறான். அவ்வளோ ஒரு
சிறந்த தனுர் வீரன். அப்படி வந்து அவனை வெரி ஃபாஸ்ட் நேர ஸ்ரீராமர் கிட்ட வரான். சில ஸ்லோகங்கள்லாம் படித்தா நன்னா இருக்கும், அதனால மார்க் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ரதே ஸ்திதேஹம் ஷரசாபபாணிஹி ந பராக்கிருதம் கஞ்சன யோதயாமி யாஸ்யாமி யாஸ்யாஸ்தி சக்திர் வியவசாய யுக்தோ ததாத்துமே சீக்கிர மஹீத்ய யுத்தம் அப்படின்னு. நான் தனுஷத்தையும் பானத்தையும் எடுத்து வச்சுண்டு ரத்தத்தில் இருக்கேன். ராமா, எவ்வளோ சீக்கிரம் முடியுமா எனக்கு யுத்தத்தை கொடு, வா வா என் முன்னே அப்படின்னு கேட்குறான். யுத்தத்தை கொடு அப்படின்னு கேட்குறான். ராமர் வந்து அப்படி எழுந்துக்கிறார். ரொம்ப அகங்காரத்தோடு பேசுகிறான். ராமா, நீ என்ன பெரிய இதுவா, என் தனுஷுக்கு பதில் சொல்லு. யாரு கிட்ட? ஸ்ரீராமர் கிட்ட. என் தனுஷுக்கு பதில் சொல்லு, வா நீ. ஊன்னு பேசுகிறான். இவ்வளோ அகங்காரத்தோடு பேசினவனை அப்படி எழுந்துக்கிறார் ராமர். அடிக்கலான்னு எழுந்துக்கிறச்சு புதக்குன்னு ஒருத்தர் முன்னாடி வந்து குதிக்கிறான். யாருன்னா லக்ஷ்மணன் வந்து குதிச்சு, முதல்ல எனக்கு பதில் சொல்லு. ராமர்லாம் இருக்கட்டும், முதல்ல வந்து எனக்கு பதில் சொல்லு அப்படின்னு இப்படி எடுத்தான். வில்ல எடுத்து ஜெய் ஸ்ரீராம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அடி, ஒரு வெறும் நானை தான் வந்து இது பண்ணான். துடுங்கிறது லக்ஷ்மணனுடைய நான் நீட்டின உடனே அப்படியே வந்து டோட்டலாக இதான உடனே மகாகாயன் வந்து கொஞ்சம் ஆச்சரியமாக பார்த்தான். அடே, யார்ரா நீ பாலகா அப்படின்லாம் பேசினான். நீ யார் பாலகன்? போனா போகிறது ராமனோட சண்டை போடலான்னு பார்த்தா நீ என்னவோ ஒரு பெரிய பாலகன் வந்து முன்னாடி இருக்கிய அப்படின்னா, சும்மா பேச்சில் வந்து வீரம் கிடையாது அதிகாயனே, இதற்கு பதில் சொன்னாதான் அது வீரமாக கருதப்படும் அப்படின்னு லக்ஷ்மண் திருப்பி பேச, இவன் பேச, அவன் பேச அப்படின்னு சொல்லி, நீ வந்து அப்படி போ இப்படி போ. அதிகாயன் வந்து இந்த குழந்தை உன்ன மாதிரி குழந்தைகளோடலாம் நான் சண்டை போட மாட்டேன், கிளம்பு அப்படிங்கிறான். குழந்தையா பெருசாலாம் முக்கியம் இல்லை, முதல்ல இந்த பானத்துக்கு பதில் சொல்லு, அதுக்கப்புறம் நம்ம அதை பற்றி பேசலாம் அப்படின்னு ஒன்று. லக்ஷ்மணன் வந்து ந வாக்கிய மாத்திரேன பவான் பிரதானோ ந கதனாத் ஸ்வத்புருஷா பவந்தி மயி ஸ்திதே தன்வினி பானபானோ நிதர்ஷயஸ்தவம ஆத்மபலம் துராத்மன்னு. சும்மா இந்த பேச்சு இருக்கு இல்லையா, வாக்கிய மாத்திரேன ந ஒரு சத்புருஷன் வந்து வெறும் பேச்சு பேசிகிட்டே போயிட மாட்டான். அவன் என்ன பண்ணுவான் அப்படின்னா அவன் வந்து செயலில் காட்டுவான். இப்போ பாரு, நான் பானத்தையும் இதையும் பிடிச்சுன்னு நிற்கிறேனே, போடு நீ எனக்கு பதில் சொல்லு அப்படின்னா ஒவ்வொன்றும் பானமாக எடுக்கிறான். அப்படி எடுத்து அப்படி பண்ணுறான். அதிகாயன் என்ன பண்ணுறான், ஒரு இந்த மாதிரி ஷார்ப்பான ஒரு பானத்தை எடுத்து விடுறான். புத்தகத்தில் அட்டை தான், ஷார்ப்பான பானத்தை எடுத்து அப்படி இது பண்ணி அப்படியே அப்படி விட்டான். அப்படி விட்ட உடனே அப்படி ஷார்ப்பாக லக்ஷ்மணன் நோக்கி வருது. லக்ஷ்மணன் உடனே வந்து வால்மீகி எழுதுறார், ஒரு அர்த்த சந்திரிகா பானத்தை எடுத்துறான். அர்த்த சந்திரிகா பானத்தை எடுத்து வா 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 பக்கத்தில் வா அப்படின்னு வெயிட் பண்ணுறான் லக்ஷ்மணர். வா அந்த பானம் வந்த உடனே அப்படி அந்த அர்த்த சந்திரிகா வச்சு அப்படி நல்லுன்னு விட்டார். அப்படி விட்ட உடனே இந்த அர்த்த சந்திரிகா போய் அந்த சரபானத்தை வந்து வெட்டி சாச்சு விட்டான் டமால்னு. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றான், லக்ஷ்மணன் இந்த மாதிரி தேஜஸான ஒரு பானத்தை எடுத்தான். லக்ஷ்மணன் ஒரு தேஜஸான பானத்தை எடுத்து அப்படி விட்டான். அதிகாயன் என்ன பண்ணிட்டான் அப்படின்னா அதை அடிச்சுட்டான். அதை அடிச்சுட்டு அதிகாயனுடைய நெத்தி இருக்குல்ல, நெத்தியில வந்து பொறுக்கு பொசுக்கு 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 பொசுக்குன்னு போட்டார். அப்படி போட்ட உடனே அதிகாயன் வந்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு 1 3 5 7 1 ஃபர்ஸ்ட் இப்படி 1 விடுறானா, அப்புறம் 3 வச்சு விடுறானா, அப்புறம் 5 வச்சு விடுறானா, 7 வச்சு விடுறானா,
இப்படி எல்லாம் விட 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 என்ன எடுத்து அப்படின்னாக்கா ஒரே லக்ஷ்மணன் என்ன விட்டாலும் கட் பண்ணிடுறான் அத்திகாயன். என்ன வேணா லக்ஷ்மண் போட 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 அத்திகாயன் வந்து இவன் விட்டான் இல்லையா 1 2 3 7 8 10ன்னு அப்படியே அப்படி சர்க்கு சர்ன்னு அப்படியே எல்லாம் பாஞ்சுண்டு லக்ஷ்மண்கிட்ட வருது. லக்ஷ்மணன் குறைஞ்சவனா ஒரு பானத்தை எடுத்தான். ஒரு பானத்தை எடுத்து எல்லாத்துக்கும் காமனாக இருக்கிற ரூட்டை பார்த்து ஒரு அடி அடித்தான். கட்ட 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 கட்டன்னு எல்லா பானத்தையும் வெட்டிட்டு போயிடுது. என்னடா இது இப்படி பண்ணுறானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் பண்ணி இது பண்ணான். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணார், லக்ஷ்மணர் வந்து இப்படி ஒரு பானத்தை எடுத்தார். பானத்தை எடுத்து என்ன பண்ணார்னா, நம்ம வந்து அக்னி அஸ்திரத்தை இது பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி வச்சு இப்படி பண்ணார். என்ன அப்படி பிரார்த்தனை பண்ணார். அக்னி தேவனை பிரார்த்தனை பண்ணி அப்படி அக்னி அஸ்திரம் வந்துடுத்து. அப்படி வந்து அப்படி அக்னி அஸ்திரத்தை விட்டு அணைஞ்சு போச்சு. அப்புறம் அப்படி அக்னி அஸ்திரத்தை விட்டான். அவன் அங்கேருந்து வந்து சூரியாஸ்திரத்தை விட்டான். சூரியாஸ்திரம் இல்லை, இது சூரியனா நினச்சிக்கோங்க. சூரியாஸ்திரத்தை விட்டான். திருப்பி லக்ஷ்மணன் வந்து என்னது துவஷ்டா, அத்திகாயன் வந்து துவஷ்டா அப்படின்னு ஒரு அஸ்திரத்தை விட்டான். அதை வந்து லக்ஷ்மணன் ஐந்திராஸ்திரத்தை விட்டு கட் பண்ணிட்டான். இப்படி வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து யமாஸ்திரத்தை விட்டான் அத்திகாயன். லக்ஷ்மணன் உடனே வாயுவாஸ்திரத்தை விட்டு அதை ஜெயிச்சுட்டான். அதுக்கப்புறம் லக்ஷ்மணன் வந்து என்ன பண்ணான், அப்படியே பார்த்துட்டு இந்த விஷயம் தெரிஞ்சது இல்லையா, இந்த விஷயம் தெரிஞ்ச உடனே நேராக அவனுடைய கவச்சம் இருக்கு இல்லையா, நேராக அந்த அவனுடைய கவச்சத்தை வந்து பேதனம் பண்ணிட்டான். ஃபுல்லாக பேதம் பண்ணுறதுக்கு தான் போட்டான். ஆனால் அது உடையவே இல்லை. அந்த கவச்சம் அந்த அன்பிரேக்கபுல்லாக இருக்கான். கவச்சத்து மேலே அம்பா போடுறான், உடையவே இல்லை. அதி பயங்கரமாக யுத்தம் நடக்கிற லக்ஷ்மணனுக்கும் சர்ன்னு போடுறான். அவன் சர்ன்னு அடிக்கிறான், ஒன்றும் இல்லை. அப்புறம் என்ன பண்ணுறான், ஒரு அத்திகாயன் வந்து ஒரு அம்பை எடுத்து லக்ஷ்மணனுடைய மர்மஸ்தானத்தில் அடிக்கிறான். பொதுவாக வந்து மர்மஸ்தானம் அப்படிங்கிற ஒரு பிரயோகம் இருக்குது. என்ன பிரயோகம் அப்படின்னா, அது அந்த எதிர் பர்சனுக்கு உடம்புல எது வீக் ஸ்பாட்டோ அந்த இடத்துல அடிக்கிறது. ஜென்ரலாக சொல்ல மாட்டா என்ன ஸ்தானம் அப்படின்லாம் சொல்ல மாட்டா. லக்ஷ்மணனுடைய மர்மஸ்தானத்தில் வந்து நேராக அந்த அம்பு வந்து இறங்கிறது. இறங்கின உடனே அப்படியே வந்து 2 நொடிக்கு வந்து லக்ஷ்மணன் வந்து கீழே ஊற்று. அப்புறம் வந்து இப்படி எழுந்துக்கிறான். எழுந்துட்டு லக்ஷ்மணன் வந்து ஏற்கனவே பரம கோவக்காரன், இல்லை தன்னை வேற அடிச்சுட்டான்னா எப்படி கோவம் வரும். 4 பானம் எடுத்து அப்படின்னு போட்டான். பிடிச்சி ரதத்துலேருந்து வெளியில் கீழே விழுந்து படார்னு விழுந்தான். ரதம் போச்சு. அப்புறம் என்னெல்லாமோ ட்ரை பண்ணுறான், ஒன்றும் முடியல. அப்போ வாயு பகவான் வந்து லக்ஷ்மணன் கிட்ட சொல்கிறார். புரியுறதா? வாயு தேவன் வந்து லக்ஷ்மணன் கிட்ட சொல்கிறார், லக்ஷ்மணா நன்னா புரிஞ்சுக்கோ, அவனுடைய அந்த கவச்சம் இருக்கு இல்லையா, அது எதனாலையும் உடைக்க முடியாது. அதுக்கு ஒரே ஒரு வழி, நீ பிரம்மாஸ்திரத்தை வந்து சந்தானம் பண்ணாதான் முடியும். அப்போ தான் அந்த கவச்சம் உடைஞ்சு அவனுக்கு இதுவாகும் அப்படின்னு சொல்லி லக்ஷ்மணன் வந்து பிரம்மாஜியை வேண்டிண்டு பிரம்மாஸ்திரத்தை சந்தானம் பண்ணுறான். பிரம்மாஸ்திரத்தை வந்து நேராக பார்த்து ஒரு ஆடி வந்துட்டா அப்படி பிரம்மாஸ்திரத்தை எடுத்து, பிரம்மாஸ்திரம்னா சும்மா அப்படியே வராது, இப்படி வச்சுட்டு அது என்ன பூஜையெல்லாம் பண்ணும். அதுக்கு பூஜையெல்லாம் பண்ணி நமஸ்காரம்லாம் பண்ணி பிரம்மாஜி வந்து வந்தோடனே டடங் 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 நீங்கள் க்ளோ ஆக ஆரம்பிக்கும். பூம் 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 அப்படி வந்து இது பண்ண உடனே அந்த மாதிரி அப்படி பண்ணி ஓம் நமோ பிரம்மதேவாய நம, ஓம் பிரம்மதேவாய நமோ, பிரம்மதேவாய நமஹா அப்படின்னோடனே பிரம்மதேவன் வந்துட்டார். அப்படி வந்த உடனே அப்படி நம்மளே இப்படி பண்ணுறோன்னா அந்த காலத்தில் அஸ்திர சஸ்திரம் வச்சுருக்கோம்லாம் என்னெல்லாம் பண்ணியிருப்பா. அந்த மாதிரி பிரம்மதேவன் பிரம்மாஸ்திரத்தை எடுத்து போட்டான் பார்க்கணுமே. போட்ட உடனே அவனுடைய தலை உடம்பிலிருந்து கொய்யப்பட்டது மகாகாயனுடைய கை. அந்த தலை வந்து போய் விழுந்தது பார்க்கணுமே லங்கா சைடில்.
பயந்து போயிட்டா எல்லாரும். அத்திகாயனுடைய தலையை வந்து பார்த்த உடனே கும்பகர்ணனுடைய தலை விழுந்த போது எப்படி பயந்தாலோ அந்த மாதிரி விழுந்தது. ராவணன் வந்து ராவணன் எப்படி புலம்பினாங்கிறது மட்டும் சொல்கிறேன். ரொம்ப அழகாக புலம்பியிருக்கான். நல்ல கொஞ்சம் இத்தனை நேரம் புலம்பினது போக இப்போ புத்தியோட புலம்பியிருக்கான். என்னென்ன, தம்ன பஷ்யாம்யஹம் யுத்தே யோத்யா ராமம் ச லக்ஷ்மணம் நாஷயேத் சபலம் வீரம் சுசுக்ரீவம் விபீஷணம். இது மட்டும் நான் இந்த மாதிரி ஒரு யுத்தமே நான் பார்த்ததில்லை. யார் சொல்கிறா? ராமராவணையோர் யுத்தம், ராமராவணையோர் இவனு ராவணனே சொல்கிறான். இந்த மாதிரி ஒரு யுத்தத்தை நான் பார்த்ததில்ல. அஹோ சபலவான் ராமோ மகத் அஸ்திரம் பலம் சவை யஸ்ய விக்ரமமாசாத்திய ராட்சசா நிதனம் கதாக. அஹோ, இப்படி சண்டை போட முடியுமா? ராமனுடைய மகத்தான அஸ்திரம் இவ்வளோ பெருசா, ஐயோ எல்லாரையும் வந்து போட்டு சாவடிச்சு விட்றானே, இப்படி ராட்சசா எல்லாருமே வந்து செத்து போறாளே அப்படின்னு சொல்றாரு. இதுதான் பஞ்சு, கடைசி பஞ்சு. என்ன, தம்மன்யே ராகவம் வீரம் நாராயணமனாயனம் ததப்யாத்திபுரீம் லங்கா பிஹிதாத்வார தோரணா. என்ன சொல்றான் அப்படின்னா, இந்த ராகத்திலிருந்தும் சோகத்திலிருந்தும் பூர்ணமாக விடுபட்டவரான ராகவனை நான் சாக்ஷாத் நாராயணனாக எண்ணுகிறேன். எந்த ஒரு நாராயணன் மாத்திரம்தான் எனக்கு மொத்த லங்கைக்கான பயமோ, எந்த ஒரு நாராயணனிடத்தில் எனக்கு மொத்த லங்கைக்கான பயம் இருக்கிறதோ அந்த நாராயணனே தான் சாக்ஷாத் ராமன் அப்படின்னு வந்து ராவணன் வந்து அண்ணாலும் என்ன பண்ண முடியும்? அறிவு இருக்கணும்ல. நாராயணன் தான் சொல்கிறல்ல, நேராக போய் காலில் விழ வேண்டி தானே. இப்போ கூட ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அதுக்கப்புறம் வந்து இந்திரஜித் வரான் அங்கேருந்து. இந்திரஜித் வந்து ராவணன் வந்து அப்படியே என்ன சொல்கிறது, அழுகனா அப்படி அடறான். தாரதாரியாக கண்ணில் தண்ணி விட்டு புரண்டு 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 விவேகத்தை இழந்து அடறானான். இவ்வளோ பேர் செத்து போயிட்டாலே, இப்படி ஆயிட்டாலே, போயிண்டு யாரை வெள்ளம்ச்சாலும் அவளை அப்படியே சாவுக்கு அனுப்புகிற மாதிரி இருக்கே, யாருமே திரும்பி வர மாட்டேங்கிறாளே போகிறவெல்லாம். அந்த பக்கம் யாரான்னு பார்த்தா வானரங்கள் உட்காந்துருக்கு, ஆயுதமும் இல்லை ஒன்றும் இல்லை, போகிறவன் ஆனால் திரும்பி வர மாட்டேங்கிறான். ஏன்னா அங்கே ஒரு ஆள் உட்காந்துருக்கார், ராமர். நீ அவனாடி, நீ அவனாடி, அப்படியே அந்த இதெல்லாம் அடிக்கிற மாதிரி போகும்போது கரெக்டாக இவர் வந்து அங்கே போய் அடி, இங்கே போய் அடி. இதெல்லாம் ராமருடைய வேலை. என்ன பண்ணுறேன்னா, ஒன்லி அந்த ஃப்ளைட்டு லேண்டிங் ஒருத்தன் ப்ரோக்ராமர் இருப்பான் தெரியுங்களா, இந்த ஃப்ளைட்டை இப்போ இங்கே இறக்கி, இந்த ஃப்ளைட்டை இந்த பக்கம் இறக்கி, அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கார் ராமர். என்ன, ராமரே சண்டை போட மாட்டேங்கிறாருன்னா, இவா எல்லாரும் போடுற சண்டை ராமருடைய சண்டை. யார் எந்த டோர்கிட்ட இருக்கணும், எங்கே ஸ்ட்ரென்த் இருக்குது, எங்கே வீக்னஸ் இருக்குது, நம்ம வானரங்களில் யாரோடைய பலத்தை வந்து எந்த ராட்சசனுடைய மேப் பண்ணுறது, எல்லாமே ராமரோட வேலை. ராமருக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷன் சப்ளை யார்? அன்னைக்கு பண்ண முதல் சர்வர் டேட்டாபேஸ் ஹேக் வந்து விபீஷணா தான். ராமர் பண்ண ஹேக். தம்பி விபீஷணன் இந்த பக்கம் கூட்டணும். அந்த மாதிரி ஓன்னு அழறான் ராவணன். இந்திரஜித் வந்து, நான் இப்போ சொல்கிறேன், இது என்னுடைய ப்ராமிஸ் என்ன அப்படின்னா, ராமலக்ஷ்மணால் நான் கொண்டுட்டு வரேன் போய் அப்படின்னு சொல்லி ஹியூஜ் ப்ரொசஷன், பெரிய இதை எடுத்துன்னு இந்திரஜித் வந்து வார்ஃபீல்டுக்கு போகிறான். சவுண்டு அப்படி ஒரு சவுண்டு, தம 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 தம, ஒரே சவுண்டு, தம் தம் டக் டன் தம் தம் டக் தம் 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 தம், அப்படி வரான் இந்திரஜித். சாதாரண ஆள் இல்லை, இருக்கிறதுலே சூரனிவன் இந்திரஜித். அந்த இந்திரஜித்து என்ன பண்ணுறான், நேர ரணபூமிக்கு வரான். ரணபூமிக்கு வந்துட்டு டைரெக்டாக வந்து இதை ஆரம்பிக்கணும்ல, யுத்தத்தை ஆரம்பிக்கலை. என்ன பண்ணுறான், பெரிய வேதிகை பண்ணுறான். பெரிய வேதிகை பண்ணி தர்ப போடுறதுக்கு பதிலாக அவனுடைய அம்பெல்லாம் அதிதேன மன்யஸ்வாஹா அத்தியதேன மன்யஸ்வாஹா தூக்கி போடுறானா. எல்லாம் பண்ணி இது பண்ணி நெருப்பை வளர்த்து ஆகுத்திலாம் கொடுக்குறானா. ஆகுத்திலாம் கொடுத்து இது பண்ணுறானா. என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னா, அப்படியே பூர்ண ஏகாகிர சித்தத்தோட நேர பிரம்மாஸ்திரத்தை வந்து ஆவாகனம் பண்ணுறான்.
இருக்கிறதுலே வந்து 5 மடங்கு சக்தி இருக்கக்கூடிய பிரம்மாஸ்திரத்தை ஆவாகனம் பண்ணுறான். 5 மடங்கு சக்தி இருக்கிற பிரம்மாஸ்திரத்தை ஆவாகனம் பண்ணி ஃபுல்லாக என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னா ஒரு அங்கங்கமாக விடுறானா. அதை என்ன சொல்கிறான்னா 5 அங்கம் இருக்குது, அது அங்கமாக விடுறானா. என்ன பண்ணிட்டான் அப்படின்னா 18 ஃபஸ்ட்டு பிரம்மாஸ்திரத்தை பயன்படுத்துறதுக்கு முன்னாடி 18 பானம் வந்து கந்தமாதனனை பார்த்து விட்டுருக்கான். கந்தமாதனன் வந்து 18 பானமும் இந்திரஜித்துக்கிட்டேருந்து வாங்கிட்டு அந்த வலியை தாங்கிட்டு கீழே வந்துட்டான். இந்த பக்கம் திருப்பி 7 பானம் மைந்தனை பார்த்து விட்டுருக்கான். மைந்தன் 7 பானத்துக்கு மேலே தாங்க முடியாமல் கீழே வந்துட்டான். அப்புறம் ஜாம்பவானை பார்த்து 10 பானத்தை விட்டுருக்கான். ஜாம்பவானால் 10 பானத்துக்கு மேலே தாங்க முடியாமல் அவர் ஹர்ட்டாகி கீழே வந்துட்டார். அதுக்கப்புறம் வந்து நீலனை பார்த்து 30 பானம் போட வேண்டியதாக போச்சு. 30 பானத்தை தாங்கி இதுக்கு மேலே முடியல அப்படின்னு அவன் கீழே விழுந்தான். இதே மாதிரி சுக்ரீவன், ரிஷபன், அங்கதன், திவிதன் எல்லாம் செத்து போயிட்டான். ஆல்மோஸ்ட் டெட். அப்படியே விட்டானா போது விடிஞ்சதுன்னா செத்து போயிடுவான். அவுட் எல்லாம், அதாவது அவுட். இது அதாவது இந்திரஜித் வந்து ஏன் அடிக்கிறத நிறுத்தினான்னா அவ்வளோதான், அது அப்படியே செத்து போயிடும் அந்த கேஸு அப்படின்னு. அப்புறம் என்ன பண்ணிட்டான், ரத்தத்தை வந்து ஆகாயத்தில் தூக்கினான். தூக்கிட்டு அவனுக்கு கிடச்சிருக்கிற அந்த வரம் இருக்குல்ல, அந்த வரத்தை பயன்படுத்தி இன்விசிபிள் ஆகிட்டான், அதிருஷ்யமாயிட்டான். அவன் அதிருஷ்யமாய் என்ன பண்ணியிருக்கான், அந்த பிரம்மாஸ்திரத்தை ஆவாகனம் பண்ணான் இல்லையா, அதில் சட 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 சடன்னு மழையாக கொட்டுறதான். என்ன மழை? பானங்களினுடைய மழை. வானரங்கள்லாம் வந்து அப்படியே சேதம்னா சேதம், அப்படி சேதமாக இருந்தான். அதுவும் என்ன, வந்து விழுற பானம் வந்து பிரம்மாஸ்திரம் ஆவாகனம் பண்ணப்பட்ட பானங்கள். அதனால வந்து ஒன்றொன்றும் அப்படி கையில் வந்து பட்டால் அப்படியே கை அப்படியே துண்டிச்சு தொங்குறதான். சிலர்லாம் என்ன வருதுன்னு மேலே பார்க்குறதா, நேராக 2 கண்ணில் வந்து பானம் விழறதான், 2 தோளில் வந்து விழறதான். அது பண்ணி எங்கே ஓடுறதுன்னே தெரியலையாம். என்ன பண்ணிட்டான், ஃபுல் வானத்தில் அடிக்கிறானா. அதனால் வந்து 5 பங்குல 4 பங்கு பானம் வந்து வானர சைன்யத்தை துவம்சம் பண்ணுறதுக்காகவே விட்டுருக்கான். பரம துவம்சம். இருக்கிறதுலே வானர சைன்யத்தை அதிகமாக அடித்து கொன்னது வந்து யார் அப்படின்னா கும்பகர்ணனும் இந்திரஜித்தும் தான். அதுக்கப்புறம் வந்து 62 429. அதுக்கப்புறம் வந்து இந்திரஜித்து வந்து போட்டான்னு பார்க்கணுமே, யாரெல்லாம் அடித்தானா, சுக்ரீவன், அங்கதன், கந்தமாதனன், ஜாம்பவான், சுஷேனன், வேகதர்ஷி, மைந்தன், திவிதன், நீலன், கவாக்ஷன், கவயன், கேசரி, ஹரிலோமா, வித்யுத்ரம்ஷ்டா, சூர்யானனன், ஜோதிர்முகன், ததிமுகன், பாவகாக்ஷன், நலன், குமுதன், இவா எல்லாருமே முக்கியமானவா. இம்மீடியட்டாக சுக்ரீவனுக்கு அடுத்த லைனில் இருக்கிறவா. சுக்ரீவனும் இருக்கான்ல, எல்லாரும் அவுட்டு. எல்லாரும் வந்து இன்னும் ஒரு 2-3 நாழிகை தான் உயிர் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகிறது, நேர ராமலக்ஷ்மணர்கிட்ட வரா. ராமலக்ஷ்மணர்கிட்ட வந்தால் போடுறான், எங்கேருந்து போடுறான்னே தெரியல பானத்தை. ராமரும் லக்ஷ்மணரும் இப்படி வச்சு நீ எங்கடா அடிக்கிறதுன்னு யோசிக்கிறா. பார்த்தா திடீர்னு இங்கேருந்து ஒரு 100 பானம் வந்து விழுறது, திடீர்னு அங்கேருந்து 100 பானம் விழுது, திடீர்னு டைரெக்டாக மேலேருந்து 100 பானம் விழுறது. யாருக்கு? ராமலக்ஷ்மணனுக்கு. லக்ஷ்மணனுக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல, ராமனுக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல. ராமர் வந்து சொல்கிறார், லக்ஷ்மணா அடி மேலே சரக்கு 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 சரக்குன்னு அங்கங்கே குத்திகிட்டே இருக்கு. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, சுக்ரீவன் அவனுடைய முக்கியமான சில யூத்தபதிகளுக்கு வந்து கவச்சம் உண்டு. ராமருக்கும் லக்ஷ்மணருக்கும் கவச்சம் கிடையாது. அவளுக்கு உடம்புல எந்த கவச்சமும் கிடையாது, மரவுரி தான். அதனால் வந்து சதக் 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 சதக்குன்னு வாங்கிகிட்டே இருக்கா அம்பை. யார்? ராமாவும் லக்ஷ்மணரும் வாங்கிகிட்டே இருக்கா. அதுவும் என்ன சாதாரண வந்து குத்துற அம்பு இல்லை, எல்லாமே பிரம்மாஸ்திரம் வந்து ஆவாகனம் பண்ணப்பட்ட பிரம்மதண்டம் எல்லாமே.
வாங்கிண்டு அப்படியே இருக்கன்னா ராமர் வந்து சொல்கிறார், லக்ஷ்மணா ஸ்வயம்புவாத்யத்தவரோ மகாத்மா சமாஹிதாந்தேர் ஹித பீமகாய கதம் நு சக்யோ யுதி நஷ்ட தேஹோ நிஹந்து மேத்யோந்திர ஜிதுர் ததாஸ்திரஹ. ராமர் சொல்கிறார், லக்ஷ்மணா இது எல்லாமே நம்மளுடைய பிதாமகர் இருக்கார் இல்லையா, யார்? பிரம்மாஜி. அந்த பிரம்மாஜி வந்து பூஜிக்கப்பட்டு பிரம்மாஜி ஆவாகனமாய் சாக்ஷாத் பிரம்மாஜியே வந்து விழுகின்ற அஸ்திரம். அதனால் நம்ம வந்து இதுக்கு பிரதிகாரம் பண்ணக்கூடாது. எவ்வளோ முடியுமோ தாங்கு லக்ஷ்மணா, வாங்கிக்கோ அப்படிங்கிறார் ராமர். எவ்வளோ முடியுமோ தாங்கு, எவ்வளோ முடியுமோ இது பண்ணு. ஒன்று சொல்கிறேன் லக்ஷ்மணா, நம்ம எவ்வளோக்கு எவ்வளோ இதை வந்து பிரம்மாஜிக்கு மரியாதை கொடுத்து தாங்குகிறோமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ நம்ம வந்து பிராணனை காப்பாற்றுறதுக்கு கொஞ்சம் சான்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிற ராமர். நம்ம சாகாமல் இருக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. தாங்கு லக்ஷ்மணா, திருப்பி அம்பு போடாத. நம்ம அம்பை வந்து இன்னொரு அம்பால் அடிக்கிறோன்னா பிரம்மதேவன் அடிக்கிற மாதிரி பண்ணாத லக்ஷ்மணா அப்படின்ற. ஸ்டாப், நீ ஒன்றுமே பண்ணாத, எல்லாத்தையும் எவ்வளோ தாங்க முடியுமோ தாங்கு, வாங்கிக்கோ அப்படின்னு. உடம்பு ஃபுல்லாக அம்பு தான். இந்த பீஷ்மர் அம்பு படுக்கையில் படுத்ததெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது. லெஃப்ட் ரைட் அண்ட் சென்டர் எப்போ போட்டாலும் இங்கே அம்பு படுக்கை தான், எல்லாருக்கும் அம்பு படுக்கை தான் போட்டு அப்படியே வந்து விழுந்தா. ஆல் ராமர் சைடு இருக்கிறவா, ராமர், லக்ஷ்மணர், சுக்ரீவன், அதுக்கப்புறம் வந்து அங்கதன், ஜாம்பவான், நீலன், மைந்தன், திவிதன் எல்லாம் அவுட்டு. நலன் எல்லாரும் அவுட்டு. மயான பூமியாக இருக்குது. என்ன ஆக போகிறது, எப்படி ஆக போகிறது? அப்படியே வந்து வானர கூட்டம்லாம் வந்து அப்படியே பயந்து நடுங்கி போயிடுத்து. யாரே நம்பாலே இந்திரஜித் வந்து எல்லாம் செத்து மடிந்தார்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹோ அஹோ ஓ ஓ ஓ ஓ அஹோ ஓ ஓ தும் தத்த தும் தத்த தும் தத்த தத்த ரத்த தும் தத்த தும் தத்த அப்படின்னு ஜாலியாக அவன் உள்ளே போயிட்டான். திருப்பி உள்ளே போயிட்டு எல்லாம் அவுட் அப்படின்னு இருந்து பார்த்துட்டு மூச்சையாவது கர்ச்சீஃபை வச்சு மூச்சை அடிச்சுட்டு கொண்டுட்டு போயிருக்கணும்ல, அதெல்லாம் பண்ண மாட்டா போல் இருக்கு. அதெல்லாம் பண்ண அப்படியே வந்து இது இருக்கும். அதை என்ன எழுதியிருக்காருன்னா வால்மீகி 76 கோடி வானரங்களை அடிச்சு கொண்டானா இந்திரஜித். அந்த மாதிரி பண்ணனா யுத்த பூமியில் வந்து இப்போது யார் பாக்கி அப்படின்னா விபீஷணன் இருக்கானா. விபீஷணன் வந்து தேடி போகிறானா. விபீஷணன் யார் இருக்கா, என்ன ஏதாவது பொழைச்சி கிடக்கிறதா அப்படின்னு பார்க்குறதுக்காக அப்படி தேடி 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 போகிறான். அப்படி போடுறச்சே அப்படி பண்ணுறச்சே ஜாம்பவான் வந்து கை அப்படி லேசாக ஆட்டுறாராம். விபீஷணன் போய் ஜாம்பவான் அப்படின்னு ஜாம்பவான் வந்து சொல்கிறாரு. என்ன ஜாம்பவான் என்ன சொல்கிறாரு? நைர் ரிதேந்திர மகாவீரிய ஸ்வரேன துவபாலிலக்ஷயே வித்திகாத்திர சதைர் பானைர் நத்வம் பஷ்யாமி சக்ஷுஷா. என் கண்ணு திறக்கவும் முடியல, என் கண் திறந்தா கூட எனக்கு பார்வை இப்போ தெரியாது, எனக்கு உன்னுடைய ஸ்வரம்தான் எனக்கு தெரியறது. ஏன்னா என்னுடைய உடம்புல மாத்திரமே 100 பானம் இருக்கு அப்படின்னு உன் ஸ்வரத்தை வச்சு நீ விபீஷணன் அப்படின்னு நான் கண்டுபிடிச்சுட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா. உடனே அடுத்தது இமீடியட்டாக விபீஷணன் ஜாம்பவான் விபீஷணன் கிட்ட சொல்கிறது என்ன தெரியுமா? அஞ்சனா சுப்ரஜா ஏன மாதரேஷ்வா ச சுவ்ரதா ஹனுமான் வானர சிரேஷ்டா பிராணான் தாரயத்தே கொச்சித். உத்தமமான விரதங்களை கடைபிடித்து உலகத்திலேயே உத்தமமான பிள்ளையை பெற்றெடுத்த அஞ்சனா தேவி, அப்படி பெற்றற்ற பிள்ளையான ஹனுமான், அந்த ஹனுமான் இருக்கிறானா? அவனுக்கு எதுவும் ஆலையே அப்படின்னு கேட்குறான்.
ஸ்ருத்வா ஜாம்பவதோ வாக்கியம் ஸ்ருத்வா ஜாம்பவதோ வாக்கியம் உவாச்சேதம் விபீஷணः ஆரியபுத்திராவதிக்ரம்ய கஸ்மாத் பிருச்சசி மாருதம் நைவராஜானி சுக்ரீவோ நாங்கதே நாபிராகவே ஆர்யே சந்தர்ஷிதः ஸ்நேகோ யதா வாயுசுதோ பரஹ விபீஷணஸ்ச ஸ்ருத்வா ஜாம்பவான் வாக்கியமப்ரவீத் ஸ்ருணு நைர்ருத ஷார்தூல யஸ்மாத் பிருச்சாமி மாருதம். என்ன சொல்கிறான்னா, விபீஷணன் கேட்குறாரு, ஏன்பா அடித்து கடக்கு எல்லாமே எல்லா பக்கமும் துவம்சமாய் கடக்க நீ ராகவன் எப்படி இருக்கான்னு கேட்க மாட்டேங்கிறியே, ராமர் எப்படி இருக்கான்னு கேட்கல, லக்ஷ்மணன் எப்படி இருக்கான்னு கேட்கல, ராஜா சுக்ரீவன் எப்படி இருக்கான்னு கேட்காம ஹனுமானுக்கு ஒன்றும் ஐடலையேன்னு கேட்குறியே, ஏன் இப்படி கேட்குற அப்படின்னா, நான் சொல்கிறேன் ஏன்னு சொல்கிறேன் கேளு அப்படிங்கிறான். அதனால் அஸ்மி ஜீவைதி வீரேதோ ஹதஹம் யப்யஹதம் பலம் ஹனுமத்யுஞ்சித பிராணே ஜீவவந்தோபி மிருதः வயம் தரதே மாருதிஸ்தாத மாருதः பிரதிமோ யதி வைஸ்வானர சமோ வீர்யே ஜீவிதாஷ ததோ பவேத் ததோ விருத்தமுபாகம்ய வினயேனாப்யவாதயத கிருஹ்யா ஜாம்பவதः பாதௌ ஹனுமான் மாருதாத்மஜः. ஹனுமான் ஜாம்பவான் விபீஷணன் கிட்ட என்ன தெரியுமா சொல்றாரு, விபீஷணா ஞாபகம் வச்சுக்கோ, நம்ம எல்லாருமே இன்க்ளூடிங் ராமலக்ஷ்மணா இன்க்ளூடிங் செத்து போனா கூட நம்ம எல்லாரையுமே திருப்பி பழைக்க வைக்கக்கூடிய சக்தி உடையவன் ஹனுமான். கேளு விபீஷணா, ஹனுமான் இருந்தான்னா ஹனுமான் இருக்கிறது மட்டும் நம்ம யாரோடைய பிராணத்துக்கு எந்த சங்கடமும் வர முடியாது, யாரோடைய பிராணமும் இங்கேருந்து கிளம்ப முடியாது. ரெண்டு அர்த்தம் இருக்கு அதுல. என்ன அப்படின்னா, அவன் வாயு குமாரன், யாரோடைய உடம்புல இருந்தும் வாயு அவனுடைய பர்மிஷன் இல்லாம போக முடியாது. இன்னொன்னு, ஹனுமானுடைய பராக்கிரமும் வீரமும் அவனுக்கு இருக்கக்கூடிய கேப்பபிலிட்டிஸும் எந்த அளவுக்கு அப்படின்னா, ஹனுமான் இருக்கிறது மட்டும் he will not let anybody die. அதனால ஹனுமான் உயிரோட இருந்தா நாம எல்லாரும் உயிரோட இருக்கலாம். ஹனுமான் உயிர் போயிடுத்து அப்படின்னா நம்ம யாருமே உயிரோட இருக்க முடியாது. இது என்னுடைய முடிவு அப்படிங்க. இதை சொல்லி முடிக்கும் போது ஜாம்பவானுடைய காலை யாரோ தொட்டு நமஸ்காரம் பண்றா. யாருன்னு பார்த்தா ஹனுமான். ஹனுமான் வந்துட்டியா? शतयोजन शतशतयोजन शरधिनियोजन शरपरिलंघन. இந்த வார்த்தைகள்லாம் இன்னைக்கு வரப்போகுது. என்ன சொல்றான்னா, ஹனுமான் குவிக்கா இங்க வா, உடனே கேளு, வேற எந்த பேச்சும் இல்லை, உடனே கிளம்பு. நீ இத்தனை நாள் எவ்வளோ வேகமாக போனேன்னுலாம் எனக்கு தெரியாது, எல்லாத்த விட பரம வேகமாக இப்போ போகணும். நீ போயிட்டு நேர ஹிமாலயத்து பக்கம் போ. ஹிமாலயத்துக்குள்ளே போனேன்னா உனக்கு ரெண்டு திவ்யமான பர்வத்தங்கள் தெரியும். என்ன அப்படின்னா, ஒன்று ரிஷப பர்வதம், இன்னொன்று கைலாச பர்வதம். இந்த ரெண்டு பர்வத்தத்துக்கு நடுவில் அந்த ஒரு பர்வத்தத்தில் உலகத்தினுடைய எல்லா வியாதிக்கும் இருக்கக்கூடிய மருந்தான ஓஷதிகள் நிரம்பி இருக்கு. அந்த பர்வத்தத்தில் 4 ஓஷதி நான் சொல்கிறேன், அதை எடுத்துட்டு வா. அந்த 4 ஓஷதி நீ நினைக்கும் போது அதுவே பிரஜ்வலித்தமாக இருக்கும். மற்ற எல்லா ஓஷதியை விட இந்த 4 விதமான ஓஷதி மட்டும் ஒரு க்ளோவோட ஒரு சைனோட இருக்கும். அதை எடுத்துட்டு வா, உடனே எடுத்துட்டு வா, வேற எந்த பேச்சும் இல்லை. அந்த 4 ஔஷதி பேர் என்னன்னா, நம்பர் 1 மிருத சஞ்சீவினி. இது போன உயிரை கூட திருப்பி டடா அப்படின்னு கொடுத்தா அப்படி பழைப்பா இல்ல,
அந்த பலம் கொண்டது வந்து மிருத சஞ்சீவினி. அடுத்தது என்ன? விஷல்யகாரிணி அப்படின்னா என்ன? திருப்பி உடம்புல இருக்கக்கூடிய எல்லா அங்கங்களையும் ஒட்ட வச்சு வளரச் செய்யக்கூடியது. அடுத்தது என்ன? சுவர்ணகாரிணி, மீண்டும் அதெல்லாம் அதனுடைய பழைய சக்திக்கு பண்ணக்கூடியது. அதுக்கப்புறம் என்ன? சந்தானி, ஒன்றுத்த ஒன்று ஒட்ட வைக்கக்கூடிய சக்தி. இந்த 4 உடனே எடுத்துட்டு வா, வேற எந்த பேச்சும் இல்லை, போ அப்படின்னாரு. டம் 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 ஜெய் ஸ்ரீராம் அப்படின்னாரு, அவ்வளோதான், வேற எந்த பேச்சும் இல்லை. அதாவது நான் இப்போ போகும்போது போகிற வழியில் டீ பண்ணலாம், சாப்பிட்றதுக்கு உட்காரலாமா கூடாதா, எந்த பேச்சும் இல்லை. ஜெய் ஸ்ரீராம் அப்படின்னு இங்கேருந்து பார்த்தா அந்த பர்வத்தத்து மேலே ஏறுறாரு. எப்படி ஏறுவார்? எப்பவும் போல தத் 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 ஏறிட்டு என்ன பண்ணுவார்னா அப்படின்னு ஒரு ஒரு அழுத்துவார். அந்த அந்த இது இருக்குல்ல, அது எவ்வளோக்கு எவ்வளோ அவருடைய ஃபோர்ஸ் அண்டை கொடுக்கறதோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ அவருடைய உடம்பு வந்து புஸ்கு புஸ்கு புஸ்குன்னு வளரும். ஆனால் அந்த மலை என்ன எடுத்து, அந்த மலை அது வந்து புசுக்கு புசுக்குன்னு அது உள்ள போயிட்டே இருக்கு. இவரால் உடம்ப பெருசாக்கவே முடியல. அதனால எவ்வளோ உடம்பு பெருசா இருக்கோ அதை வச்சு நேர ஒரு குதிச்சார். எங்க குதிச்சார் அப்படின்னா மலைய பர்வத்தத்துக்கு வந்தார். இந்த மலைய பர்வத்தம் வந்து 60 யோஜனை உயரம் கொண்டது. அந்த காலத்தில் மலைய பர்வத்தம்ங்கிறது வந்து 60 யோஜனை உயரம் கொண்டது. அந்த 60 யோஜனை உயரம் கொண்ட அந்த மலைய பர்வத்தம் இருக்கு இல்லையா, அந்த மலைய பர்வத்தம் வந்து தட 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 மேலே ஏறி அப்படின்னாராம். அந்த அந்த மலை எப்படி இருந்தது இல்லையா, நடுவில் என்னெல்லாம் கேப் இருக்கோ எல்லாம் கம்ப்ரஸர் தான், பீச்சு அடிக்கிறது அந்த தண்ணி. அந்த அந்த கேப் இருக்கு இல்லையா, அந்த கேப்ல இந்த தண்ணி எல்லாம் பீச்சி அடிச்சு நாகங்கள், அந்த ஐடியா மகேந்திர பர்வதம் ஆச்சுல்ல, அந்த மாதிரி ஆய் பண்ணி அப்படி அப்படின்னு பண்ண உடனே உடம்பு பெருசா வளர்ந்துருத்து. அப்படி பண்ண உடனே அப்படின்னு அப்படி அப்படி அங்கே பாருங்க இதுல இப்படி வந்தார மேல மேல வந்துட்டு அப்படியே வேற எந்த தாட்டும் இல்லை. மைனாக்கா கைனாக்கா எதுவுமே நடுவில் கிடையாது. இப்போ ஃபுல் ஸ்பீட்ல போறானா, அந்த ஃபுல் ஸ்பீட்ல போறார். எந்த அளவுக்கு ஃபுல் ஸ்பீட்னா எதுவுமே யாராலையுமே எதுவுமே கண்ணில் பார்க்கவே முடியலையா, அவ்வளோ ஸ்பீடா போறாராம். சொல்லுன்னு அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பீடு, அந்த மாதிரி ஒரு இது நேர போறாராம். நேர அப்படின்னு போனா நேர ஹிமாலயத்தில் போய் லேண்டாரு. கரெக்டாக இந்த 2 பர்வத்தத்துக்கு நடுவில் போய் பார்க்குறார். அந்த பர்வத்தம் இருக்கு, ஓஷதி பர்வத்தம். அந்த ஓஷதி பர்வத்தம் என்னன்னா ரொம்ப டச் மீ நாட்டு போல் இருக்கு. ரொம்ப ரொம்ப வெரி வெரி சென்சிட்டிவ் பர்வத்தம். யாரோ நம்மளை எடுக்க வரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே அதிர்ஷ்யம் எடுத்து, எல்லாமே மாயா ஔஷதி. அதெல்லாம் அது என்ன எடுத்து, எல்லாமே ஔஷதியை எடுத்து வந்துட்டு வந்தது இவருக்கு கோபம் பார்க்கணுமே, ஔஷதி எடுக்க வந்தா மறைஞ்சு போறியா அப்படின்னு, உனக்கு என்ன தைரியம் பர்வதராஜா, நீ ராமருடைய காரியத்துக்காக வந்திருக்கேன், ராமனுக்காக நீ ஔஷதி கொடுக்காம அதிர்ஷ்யமாக்குறியா, நீ பண்றேன் பாரு, இப்போ உன்னை என்ன பண்றேன் பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பர்வதத்தினுடைய அடியில் ஒரு அடி அடிச்சு கையை இப்படி விட்டாரான், உள்ள கையை விட்டாரான், இப்படி எடுத்தாரான், இப்படி தூக்கினார். ஏபிடி பார்சல் சர்வீஸ் அப்படி தூக்கினாராம். அப்படி வந்து சொர்ன்னு மேலேருந்து தேவர்கள் விண்ணவர்கள் வானவர்கள்லாம் அப்படியே பார்க்கறலாம், என்ன பண்றான் இந்த ஹனுமான் அப்படின்னு. ஏன்னா இவன் பிறந்ததுலேருந்தே இவன் எங்கேயாவது கிளம்பினாலே எல்லா தேவர்களும் பால்கனிக்கு வந்து வேடிக்கை பார்த்துருந்தான். இவன் என்ன பண்ண போறான் இன்னைக்கு, சூரியனை முழுங்க போறானா இல்லை நட்சத்திரத்தை உடைக்க போறானா, என்ன பண்ண போறான், ஒரே ஆச்சரியமா பார்ப்பலாம் என்ன நடக்க போறது சிருஷ்டியில. இன்னைக்கு சிருஷ்டியில ஏதோ ஒன்று பெருசா நடக்க போறது அப்படின்னு, இன்னைக்கு சம்திங் ஸ்பெஷல் இஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன் அப்படின்னு பார்த்தா அப்படியே மலை கிளம்புறது, மேலே மலை கிளம்பி அப்படியே அப்படிலாம் இல்லை, ஹனுமான் அப்படின்னு பண்ணிட்டு ஜும் அப்படின்னு அப்படியே போறார். அந்த மலையோட வெயிட் அப்படி மேலே தள்ளுறாரு.
அந்த மலையோட வெயிட்டை மேலே தள்ளி அந்த மலை அப்படி அப்படி போகும்போது அதுக்குள்ள தான் ஏந்து போய் சர்ன்னு மலையை புஷ் பண்ணிட்டு அப்படியே ஆகாசத்தில் வந்துடுறாரு. வர வழியில் அப்படியே சமாளித்து தூக்கிடுறாரு. அதை கரெக்டாக அப்படி தூக்கி அப்படி வந்து அப்படி நேர வந்து தமால் திருக்கூட்ட பர்வத்தத்து மேலே வைக்கிறார். திருக்கூட்ட பர்வத்தத்து மேலே அந்த பர்வத்தத்தை கொண்டு வந்து வச்சுட்டு இந்த மாதிரி வந்து அப்புறம் ஜாம்பவான் சொல்கிறார், ஓ அதெல்லாம் எடுத்துன்னு வா அப்படின்னு சொல்லி அந்த இது இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து அந்த ஔஷதியை ரெடி பண்ணி அதை ஸ்மெல் பண்ண வைக்கிறான். அந்த ஸ்மெல்லில் என்னார்தான், அந்த ஸ்மெல்லில் வந்து உடனே ராமலக்ஷ்மணன் வந்து பரிபூர்ண தேக காந்தியோடு எழுந்துக்கிறாங்க. அந்த உடம்புல இருந்த எல்லா அடி கிடி எல்லாமே கட்ட எடுத்து எல்லாமே நன்னா எடுத்து அதுக்கப்புறம் அந்த எல்லா முக்கியமான வானரங்கள் இருக்கிறதுல பண்ணி ஃபுல்லாக விசரணம் பண்ணுறலாம். சரி, செத்து பண்ண ராட்சசாலுக்கும் சிலது கொடுக்கலான்னு பார்த்தா ராட்சசாலோட டெட் பாடி எதுவுமே வந்து ரணபூமியில் இல்லையா. ஏன் அப்படின்னா ராவணனுடைய ஆர்டரான், யாராவது ராட்சசா செத்து போனான்னா அவள் செத்து கிடக்கிறத பார்த்து வானரங்கள் வந்து சந்தோஷப்படும். அதனால ராட்சச வந்து ரணபூமியில் யாரெல்லாம் செத்து போகிறாலோ அந்த ரணபூமியில் செத்து போன டெட் பாடி எல்லாம் தூக்கி உடனே கடலில் போட்டுடணும் அப்படின்னு. எல்லாம் இங்கே அடிப்பட்ட வானரம், இது வெட்டுப்பட்ட வானரம், தொங்கின்னு இருக்கிற வானரம் எல்லாம் சரியாயிடுது. எல்லாம் திருப்பி ஃபுல் இதோட ரெடி ஆயிட்டான். அப்புறம் ஜாம்பவான் வந்து எல்லாருமே திருப்பி ஃபுல் எனர்ஜியோட ரைடு. சுக்ரீவன் எழுந்தான். வந்தது ஆத்திரம் சுக்ரீவனுக்கு, ஹனுமான் எல்லா வானரங்களும் வாங்க. என்ன அப்படின்னா, இன்னொரு தடவை எரிப்போம் லங்காவை, உள்ளே போவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ளே போய் பக்கமாக செலக்ட் பண்ணி ஆர்ம்ஸ் ஃபேக்ட்ரி எங்கே இருக்குது, அதுக்கப்புறம் மந்திரி சில சைன்யங்கள்லாம் எங்கே இருக்குது, ஆயுதங்கள் எங்கே பண்ணுறா, எங்கே இது நடக்கிறது அங்கே இது நடக்கிறதுன்னு பார்த்து ஃபைனான்ஸ் பேங்க் எங்கே இருக்குது, ராவணனுடைய பேங்க் எங்கே இருக்குது, அப்புறம் வஸ்திரங்கள்லாம் எங்கே வச்சுருக்கா, இது எங்கே வச்சுருக்கா, எல்லாம் பார்த்து என்னெல்லாம் இருக்கோ பார்த்து தீ வச்சுட்டு வந்துட்டான். எப்படி இருந்ததுன்னா, அந்த லங்கா எரியறது எப்படி இருந்ததுன்னா, அந்த early மார்னிங் நைட்டு டைமில் அந்த லங்கா எரியறது எப்படி இருந்ததுன்னா, சாகரம் வந்து சக்கச்சவேர்னு இருந்துதான். ஏன்னா அந்த லங்கையில் எரியிற நெருப்பினுடைய பிரதிபிம்பத்தினால ரெட் கலரில் இருந்துதான் சாகரம். அந்த மாதிரி வச்சு இது பண்ணோடனே ராவணன் வந்து ராமலக்ஷ்மணனை கொன்னே தீரணும் அப்படின்னு சொல்லி திருப்பி கிளம்பு எல்லாம் திருப்பி கோவப்பட வேண்டியது, திருப்பி இது பண்ண வேண்டியது. யாரை அனுப்புகிறான் இந்த வாட்டி அப்படின்னா, கும்பகர்ணனுடைய 2 பசங்களை அனுப்புகிறான். கும்பன் நிகும்பன், ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். கும்பகர்ணன் அவன் பேர், அந்த கும்பை எடுத்துக்கணும். கும்பன் நிகும்பன். நம்ம தமிழில் 2 திட்டு வந்தது, சும்பன் சும்பனி சும்பன், சும்பன் நிசும்பன் அப்படின்னு 2 பேர் இருக்கா தெரியுமா உங்களுக்கு? ஏன் அப்படி திட்டுறோம் தெரியுமா? சும்ப பயலே அப்படின்னு திட்டுவான் தெரியுமா? ஏன் அப்படின்னா தேவி பாகவதத்தில் வரும், சும்ப நிசும்பன் 2 ராட்சஸ், 2 பரம முட்டாள், ஒன்றுத்துக்கு ஒன்று அடிச்சுக்கும் இல்லையா? அந்த மாதிரி ரொம்ப முட்டாளாக இருந்தால் சும்ப பயலை அப்படின்னு திட்டுவான் நம்மளை. நம்ம மினிமம் திட்டே வந்து புராணம், ராட்சசா, கிராதகா, கொடூரா இப்படிலாம் நம்ம திட்டுறோம்ல. எல்லாம் ராட்சசா என்ன பண்ணோம் சொல்லு, நான் கொடூரன்னு சொல்லு, நான் கொடூரம் நான் பார்த்தும்போது தேங்க்யூ அப்படின்பா இல்லையா? அந்த மாதிரி கும்பனும் நிகம்பனும் அப்படியே வர, ஹியூஜ் சேனையோட வர, கோரமான யுத்தம். அப்பாவுக்கு நிகர சண்டை போடுறாளாம். யார் அப்பா? கும்பகர்ணன். ஆனால் அவள் 2 பேரோட சண்டைக்கு முன்னாடி ஏற்கனவே ஃபீல்டுக்கு யார் இறங்குறா அவளோட அப்படின்னா, கம்பனன் பிரஜங்கன் பிரஜங்கன் அப்படின்றவன் இறங்குறான். அப்புறம் ஷோனிதாக்ஷன் அப்படின்றவன் இறங்குறான். யூபாக்ஷன் அவன் இறங்குறான். அப்புறம் கும்பன் நிகும்பன் இவா எல்லாரும் இறங்குறான். ஃபுல்லாக திருப்பி துவம்சம் ஆரம்பிக்கிறது ஆச்சு. திருப்பி எல்லாம் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிட்டாச்சு, பிரேக்ஃபாஸ்ட்லாம் சாப்பிட்டாச்சு. அடுத்தது என்ன வேலை? சண்டை போடுறது தானே வேலை. திருப்பி
கம்பனன் வந்து கதையால் அங்கதனை ஒரே போடு. அங்கதன் வந்து திருப்பி பர்வத்தத்தால் அடிக்கிறது, இவன் பர்வத்தத்தை வந்து கதையால் ஒரே அடி அடிக்கிறது. போடு பர்வத்தத்தால் ஒரு போடு போட்டான் பாருங்கோ. கம்பனன் அந்த இடத்துல சட்னியாகி செத்து போயிட்டான். கம்பனன் செத்ததை பார்த்து சோனிதாக்ஷன் வந்து அங்கதனை வந்து ரொம்ப ரொம்ப க்ஷதலமடைய வச்சுட்டான். அடின்னு பானத்தை போட்டு தள்ளுறான். பானம் இந்த வானரங்களுக்கு, இந்த வானரம் பொறுத்த மட்டும் அவளோட ஒரே டிஸ்அட்வான்டேஜ் இந்த வாரில் என்னென்னா, ரதத்து மேலே உக்காந்துண்டு யானை மேலே உக்காந்துண்டு மேலேந்து பானம் போட்டுட்டே இருப்பாள். இப்போ சுக்ரீவன் வந்து ஓடி வந்து அடிக்கணும்னா ஓடி வந்து அடிக்கிறதுக்குள்ளே சுக்ரீவன் மேலே 100-150 பானம் போட்டுடுவா. அதையும் தாண்டி இந்த வானர யூத்தபதிகள் சண்டை போடணும். அதனால் அவள் எங்கே அதிகமாக அடி வாங்குறதுன்னு பார்த்தோன்னா, யார் வந்து தனுர் விஷயத்தை எடுத்து சண்டை போட ராட்சஸா வராலோ அவகிட்ட நிறைய அடி வாங்குவாள். அந்த மாதிரி பானத்தை போட்டு என்ன பண்ணால் அந்த சோனிதாக்ஷன் அங்கேருந்து இருந்து பானத்தை போட வேண்டியது தானே. வால்மீகி சொல்கிறார், ஃபார் நோ ரீசன் அவன் என்ன பண்ணான்னா, ஒரு பெரிய இந்த உருட்டுக்கட்டை இந்த மாதிரி அந்த பெருசாக தடியாக ஒன்று எடுத்துட்டு, ஒரு கையில் வந்து கத்தியை எடுத்துட்டு, இந்த மாதிரி இப்படி கத்தியை எடுத்துன்னா அப்படி வந்து குதிச்சான். இந்த சைடு ஒன்று எடுத்துட்டு, வா நான் இப்போ ஒன்று அப்படியே வெட்டுறேன் பாரு அப்படின்னு ரதத்துலேருந்து கீழே குதிச்சானா. அங்கதன் வந்து திருப்பி வந்து ஜம்ப் பண்ணி என்ன பண்ணான்னா, அப்படி அவன் கையை அப்படி பிடிச்சானா. பிடிச்சி இப்படி திருப்பி அந்த ஸ்வாடை எடுத்து சரக்குன்னு ஒரு வெட்டினான் அவனை. இந்த இடத்துல வால்மீகி எழுதுறார், அவன் இந்த தோல்லேருந்து வெட்டினது எப்படின்னா, அவனுக்கு ரெட்டில் பூனல் போட்டு விட்டா மாதிரி இருந்தது அப்படின்னு. அப்படி போட்டு அடி பண்ண உடனே ஓதாட்டு அதுக்குள்ளே பிரஜங்கனும் யூபாக்ஷனும், பிரஜங்கன் வந்து கத்தி எடுத்துட்டு வரான், யூபாக்ஷன் வந்து அம்பு போடுறான். இவா ரெண்டு பேரும் அங்கதனை வந்து அடின்னு அடிக்கிறா. அப்புறம் அங்கதன் வந்து அந்த கதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போய் அடிக்கிறான். அதுக்குள்ளே மைந்தனும் திவிதனும் ஹெல்ப்புக்கு வரா. அங்கதனுக்கு ஒரே குழப்பம் பிடிச்ச சண்டையாக இருக்குது. யாருக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறா, இப்போ நீ யார், அவங்க எப்படி நம்ம பண்ணப்படுறாங்க. இப்போது எல்லாம் ஒரு மாதிரி செத்து போயிட்டாங்க. நம்ம ஏதாவது அந்த பக்கமாக அம்பை போடுவோம் அப்படின்னு அங்கதன் கிடச்சா அங்கதன், மைந்தன் கிடச்சா மைந்தன், திவிதன் கிடச்சா திவிதன், எவனாவது ஒருத்தனாவது நம்ம கையால் சாக மாட்டானா அப்படின்னு அடின்னு அடிக்கிறச்ச பிரஜங்கன் என்ன பண்ணுறான், பிரஜங்கன் ராட்சசன் என்ன பண்ணுறான், கத்தியை எடுத்துட்டு நேராக வரான். இவன் விருட்சத்தை தூக்கி போடுறான். விருட்சத்தால் விருட்சத்தை ஒரே ஒரு போடு கத்தியால் விருட்சம் ரெண்டாக வெட்டி அந்த பக்கம் போய் விழுறது. அப்படி விழுந்த உடனே அப்படின்னு பார்க்கறச்ச அங்கதன் வந்து முன்னாடி வந்து ஒரே அடித்த அடியில் வந்து தலை வந்து தனியாக போய் விழுந்துருச்சு. அங்கதன் எவ்வளோ பேரை சமாளிக்கிறான் பாருங்க. அங்கே 3 பேரை சமாளித்தான், இங்கே 2-3 பேரை சம்பாதிச்சு பிரஜங்கனை அடிச்சுட்டான். யூபாக்ஷன் வந்து ஓன்னு அழறான். ஏன் அப்படின்னா பிரஜங்கன் போயிட்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கத்தியை எடுத்துட்டு அவனை வந்துட்டு திவிதனை போய் பிடிச்சிட்டான். திவிதனை வந்து பிடிச்சி அப்படின்னு திவிதனை பிடிச்சிட்டான். சோனிதாக்ஷன் வந்து கதை எடுத்துட்டு திவிதனை வந்து செஸ்ட்டு அவனுடைய மாரில் வந்து ஓங்கி ஒரு அடிக்க வரைச்ச திவிதன் என்ன பண்ணிட்டான், அவன்கிட்ட இருக்கிற கதையை வந்து பிடுங்கிட்டான். அடிக்க வரைச்ச கதையை பிடுங்கிட்டான். கதை எங்கே காணும், கதையை இப்படி ஓங்கி அடிக்க வரைச்சா அப்படி பிடிச்சி அப்படின்னு கதையை பிடிக்கணும். சினிமாலாம் பிடிப்பால, இந்த கையிலேருந்து அந்த கை அப்படி டமால்னு பிடிச்சி அப்படி வந்து போட்டு கதையை வந்து மைந்தனும் வந்து யூபாக்ஷன் அடிக்கிறான். போட்டு ஒரே அடி. சோனிதாக்ஷனும் யூபாக்ஷன், இப்போ சோனிதாக்ஷன் யூபாக்ஷன் இந்த பக்கம் வந்து திவிதன் மைந்தன் கிராஸ் ஆகி அவன் அடிக்கிறான் போட்டு ஒரு பக்கம் கதை ஒரு பக்கம் இது. அப்புறம் திவிதன் வந்து என்ன பண்ணுறான், திவிதன் வந்து சோனிதாக்ஷனுடைய முகத்தை வந்து கிழிச்சு விடுறானா. அப்படியே எழுதுறார், முகத்தை வந்து கிழிச்சு போட்ட உடனே அப்படியே கீழே விழுந்து சோனிதாக்ஷன் செத்து போயிடுறான். அதுக்கப்புறம் என்ன, மைந்தன் வரான். மைந்தனை வந்து ஒரு அமுக்குறானா. மைந்தனை வந்து ஒரு தலை இருக்குல்ல, தலன் யூபாக்ஷன் வந்து என்ன பண்ணுறான்னா தலையை வந்து ஒரு அடி. யூபாக்ஷன் அவுட்டு. ஸோ மைந்தன் வந்து யூபாக்ஷனை கொண்டுட்டான்.
எல்லா ராட்சச குட்டியெல்லாம் பயந்துடுத்து. ஐயோ 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 அப்படின்னு உடனே கும்பன் வந்து கவலைப்படாதே, நான் ஒருவன் இருக்கிறேன், எப்படி சம்ஹாரம் செய்கிறேன் பாரு. எல்லாம் முடிஞ்சுடுத்து. எப்படி சம்ஹாரம் செய்கிறேன் அப்படின்னு. நம்ம ஏதோ பெரிய ரதத்தில் உட்காந்து சண்டை போடுறோம், இந்த ஏதோ ரதம் மாதிரி இருக்கு இப்போ. அந்த மாதிரி கும்பன் வந்து அடி பெரிய, ஆக்சுவலி கும்பன் வந்து வால்மீகி இங்கே வர்ணிக்கிற ரொம்ப பெரிய தனுர்வித்யையில் ரொம்ப சிறந்தவனாம். அவன் என்ன பண்ணுறான், வழக்கம் போல் பானத்தினால அப்படியே தேவேந்திரன் மழை பொழிகிற மாதிரி பானமாக பொழிகிறானாம். பானமாக இது வந்து வானரங்களோட வீக்னஸ் என்னது, பானம் வந்து மேலே பட்டுதுன்னா என்ன பண்ணும், அதெல்லாம் அப்படியே உட்காந்துட்டு இருக்கும் பாவம். அது போட்டு மைந்தன் வந்து திவிதன் அடிக்கிறான், மைந்தனும் வந்து காப்பாற்றுறான். திவிதன் போய் இப்படியே பூமியில் டமால்னு விழுறான். மைந்தன் வந்து கல் எடுத்து அடிக்கிறான், ஆனால் பானத்தால் அவன் உடச்சுடுறான். இன்னும் பண்ண முடியல. பானம் வந்து மைந்தனுடைய நெஞ்சில் வந்து விழுது. இது மைந்தனும் திவிதனும் அப்படியே வீக்காரா, ஒருத்தன் கீழே வந்துட்டான், ஒருத்தன் நெஞ்சில் வந்து அம்பு பட்டுடுத்து அப்படின்னு வீக்கான உடனே உஷ் அப்படின்னு அங்கதன் வந்து நிற்கிறான். திருப்பி அங்கதன் கம் இன்டு த பிக்சர். அங்கதன் வந்து கும்பன் முன்னாடியே இங்கே என்னோட இங்கே வா, என்னோட சண்டை போடு, அப்படியே வந்து ஸ்டடியாக நிற்கிறானா, அடி போட்டுட்டே இருக்கானோ, அடிச்சு என்ன பண்ணாலும் அப்படி ராக் மாதிரி ராக் சாலிடாக நிற்கிறானா. அங்கதன் போடுறா, நீ என்ன வேணால் போடுறா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கதன் வந்து ஆனால் பானம் வந்து அவனை ஹர்ட்டு பண்ணுறதான். இப்படி பண்ணிவிட்டு அங்கதன் அடி வாங்கிறத பார்த்து ராமர் இங்கேருந்து ஜாம்பவானை கூப்பிட்டு, ஜாம்பவான் நீங்கள் போய் கொஞ்சம் ஃபைட் பண்ணுங்கோ, அங்கதன் அடி வாங்குறான் பாருங்கள், போய் ஃபைட் பண்ணுங்கோ அப்படின்னு. ஜாம்பவான் எப்படி, ஜாம்பவான் என் முன்னே வருக அப்படிலாம் இருக்காது, ஜாம்பவான் அப்படிம்பார் ராமர், அவ்வளோதான். உடனே ஜாம்பவான் வந்து தாதார் அப்படின்னு வந்து அப்படின்னு குதிப்பார், அவ்வளோதான். ஜாம்பவான் அப்படின்னு ஒரு கத்தி அந்த சைடு கை காட்டும் போது ஜாம்பவான் அங்கே போய் குதிக்கணும். அப்போ தான் வார் ஃபீல்டில் வந்து சுறுசுறுப்பாக சண்டை போட முடியும். ஜாம்பவான் இங்கு வாருங்கள், ஐயா கூப்பிட்டீர்களா, வந்தேன்னு சொல்லுங்க, அப்படிலாம் பண்ண முடியாது. ஜாம்பவான் அங்கதன் அப்படின்ட்டு போயிட்டே இருப்பார் ராமர், அவ்வளோதான். ஏன்னா ராமர் என்ன பண்ணுவார், சர்ன்னு அடிச்சுட்டே இருப்பார், அவரும் போட்டுட்டே இருப்பார். 100 500 600 அடிப்பார். ஏற்கனவே 14,000 அடித்தவர் அவர். அதனால் வந்து அங்கதன் வந்து போட்டு அடிக்க, பானத்தினால் அதை அடிக்க எல்லாமே வந்து என்ன பண்ணாலும் சரி. ஜாம்பவான் சுஷேனன் வேகதர்ஷி எல்லாமே வந்து அடிபட்டு கீழே வந்து கிடக்கா. சுக்ரீவன் வரான். அடுத்தது சுக்ரீவன் என்ன பண்ணுறான், அவன் அடிக்க இப்படி நகந்து திருப்பி விருட்சத்தை எடுத்து அடிக்க. சுக்ரீவன் என்ன டெக்னிக்காக சண்டை போடுறான்னா, அவன் பானம் போட இவன் எதிர்க்க ஒன்றா எதையாவது ஒன்றத்தை வச்சு அடிச்சுட்டே ஃப்ரண்ட்டில் மூவ் பண்ணிகிட்டே போய்ட்றான். நின்றுண்டு அடிக்கிறது இல்லை, நீ அடி நான் அடிக்கிறேன், நீ அடி நான் அடிக்கிறேன் இல்லை, ஏதாவது தூக்கி போட்டுட்டு முன்ன போய் ஏறி போய் அவனுடைய ரதத்தில் குதிக்கிறான். யார், கும்பனுடைய ரதத்தில் இப்படி குதிச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனுடைய தனுஷை எடுத்து உடச்சி அப்படி தூக்கி போட்டான். இதில் தான்டா அடிச்சுட்டே இருக்கு அதை வச்சு அப்படின்னு சொல்லி அவன் துப்பாக்கி எடுத்து தூக்கி உடச்சி போட்டான். உடச்சி போட்டு சுக்ரீவன் வந்து அப்பா 444 வரதானாத் பித்ருவ்யஸ்தே சஹதே தேவதானவான் கும்பகர்ணஸ்து வீரியேன சஹதேச்ச சுராசுரன் மகாவி மர்தம் சமரே மயா சக தவாத்புதம் அத்யபூதானி பஷ்யந்து சக்கரசம்பாரிவ. ஏன்னா என்ன சுக்ரீவனுடைய கிரேட்னஸ் என்னென்னா, கும்பனை வந்து ப்ரைஸ் பண்ணுறான். என்ன ஃபைட்டு தெரியுமா நீ பண்ணது, எத்தனை பேர் அடிச்சிருக்கா, சும்மா இல்லை, நீ அடிச்சிருது யாரை, மைந்தனை, திவிதனை, ஜாம்பவான், வேகதர்ஷி, சுஷேனன், இவ எல்லாரையுமே வந்து நீ வந்து ஓவர் கம் பண்ணியிருக்க. நீ உங்கள் அப்பாவுக்கு நிகரான ஒரு மாவீரன். ராவணன் மற்றவெல்லாம் வந்து வரதானம் பெற்றவர்கள். ஆனால் உங்கள் அப்பா வந்து யார், வரமே இல்லாமல் அவருடைய பலத்தினாலே அடித்தவன். நீ உன்கிட்ட பலமும் இருக்குது, தெய்வத்தினுடைய பலமும் இருக்குது, வரதானமும் இருக்குது, ரெண்டும் சேர்ந்தவன். நீ
நீ இது ரொம்ப பெரிய ஆள், இப்போ வா நம்ம கீழே போய் சண்டை போடலாம் வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனை தூக்கிண்டு அப்படியே ரதத்துலேருந்து கீழே இறங்குறார். ஃபிசிக்கல் ஃபைட்டு, அடி படித்து மூஞ்சில். அவளுக்கு ஒரே ஒரு இது தான், என்னது, இப்படி கையை வச்சு ஓங்கி குத்துறது தான். இந்த கையாலேயே குத்தினா வில்லனுடைய பவராக இருந்தது. அதெல்லாம் அந்த படம் நான் பார்த்தேல, பார்த்துருப்பேன், கண்டிப்பாக பார்த்துருப்பேன். அந்த படம் தெரியும் உங்களுக்கு. அதெல்லாம் இங்கேருந்து காப்பி அடித்தது தான். என்னென்னா வானரங்களுக்கு, எஸ்பெஷலி சுக்ரீவன் இவாளுக்கெல்லாம் வந்து அந்த முஷ்டியில் பவர். இதுக்கு வந்து முஷ்டின்னு பேர் இதுக்கு. இதால் ஒரு அடி அடித்தான்னா முடிஞ்சது கதை. அந்த மாதிரி ஓங்கி ஒரு அடி அடித்தான் சுக்ரீவன் கும்பனுடைய நெஞ்சில். எல்லாமே உடஞ்சி அப்படின்னு ரத்தத்தை கக்கி நடக்க முடியாமல் தடுமாறி அது ஒன்று. உடனே நீ கும்பன் இருக்கான் இல்லையா, பெரிய தண்டாவை எடுத்துன்னு வந்தான். அப்படின்னு குதிச்சான். அந்த குதிச்ச உடனே அப்படி வந்து அப்படின்னு இப்படி திரும்பினான். பார்த்தா இவ்வளோ பெரிய செஸ்ட்டு, இங்கேருந்து இப்படி மட்டும் இருக்கு. நீ கும்பன்னு யாரோடைய மாறுறா இது அப்படின்னு பார்த்தா ஹனுமான். வெறி, ஹனுமானுக்கு அடிச்சு கொல்லணும்னு வெறி அப்படின்னு போத்து இப்படி வச்சு அந்த நிகும்பனுடைய கவச்சம் ஒன்று, ஸ்ட்ராங்கான கவச்சம் இருக்கு. அடி, அந்த கவச்சம் தூள் தூளா போய் கவச்சத்து உள்ள இந்த ரத்தம்லாம் சொட்டுறது. அப்புறம் அது வந்து நிகும்பன் ஒரு தள்ளினார். தள்ளிட்டு அப்படி வந்து அந்த மார் மேல உட்கார்ந்தார். இப்படி நிகும்பனுடைய மார்ல உட்காந்துட்டு தலையை இப்படி பிடிச்சார். கழுத்து நெரிச்சு கொள்ளலாம்ல, கழுத்து நெரிக்கல, அப்படியே பிடிச்சார். அப்படின்னு தலையை பிச்சு தூக்கி போட்டார். கையாலேயே தலையை பிச்சு தூக்கி போட்டார் நிகும்பனோட. யாரு? ஹனுமான். புரியுறதா? பிச்சு போடுவேன், பிச்சு. புரியுறதா? சும்மா வடமாலை சாப்பிட்ற ஆள் இல்லை அவரு. நீ வடையை எப்படி பிக்கிறியோ அந்த மாதிரி ராட்சசால பிச்சு பிச்சு தூக்கி போட்டுருவார். புரியுறதா? ராட்சச வேலை பண்ண ஹனுமானுடைய இது கஷ்டம். ராவணனுக்கு வந்து குரோதப்படுறதா சோக்கப்படுறதா என்னன்னே தெரியல. எந்த டிக்கெட்டு போனாலும் திரும்பி வரமாட்டேங்கிறது. வராதப்பா, நம்ம பர்சன் க்ளீன் பண்ண தானே வந்திருக்கார். புரியல? இந்த இல்லை கம்பெனியில் டோமெக்ஸ் ஊற்றினா ஒன்றும் கிருமிகள் எதுவுமே பாக்கி இல்லை அப்படின்னு. அந்த மாதிரி 99.9% அந்த 0.1% விபீஷன் என்னது, அது அவன் நல்ல பர்சன், அதனால அவனை விட்டுட்டான். பாக்கி எல்லாத்தையும் க்ளீன் ஜனஸ்தானத்தையே வந்து தண்டகாரண்யத்தை வந்து பரிசுத்தமாக்கினவர் வந்து ராமர். ஒரு ராட்சசன் கிடையாது. இங்கே வந்து லங்கையும் வந்து ஃபுல்லாக க்ளீன் வைப் அவுட் பண்ணுறதுக்காக வந்திருக்காரு. அப்படின்னு ஒன்று அங்கேருந்து கரண்ட்னு ஒருத்தர் இருந்தான்ல, கரண். யார்? கரகரன்னு இருக்குமே, முறுக்கு இல்லை, கரண். கரனுடைய பையன் மகராட்சகன்னு பேர். கரனுடைய பையன் மகராட்சகன் சொல்கிறான், நான் என்னுடைய அப்பாவோட சாவுக்கு பழி வாங்க போகிறேன், அந்த ராமனின் தலையை கொய்து விட்டு வருகிறேன். எல்லாம் இப்படி தாண்டா கிளம்புவீங்க, எனக்கு ஆணையிடுங்கள். சரி போப்பா, போய் அவனை ஆணையை கொள்ளு அப்படின்ன உடனே மகராட்சகன் அங்கேருந்து பேத்தி, இங்கு கேளுங்கள், இன்று ராமன் மடிவான். ராமன் மடிந்த பிறகு அதுவாகும் இதுவாகும், அது பண்ணணும். சரிடா கிளம்புடாப்பா அப்படின்னு ஒன்று ஆயிரக்கணக்கான சவுண்டு. டும் 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 டொக்க டும் டொக்க டும் டொக்க டும் டும். இந்த ஃபுல் சவுண்டோட அப்படி வண்டி எடு சாரதி அப்படிங்கிறான். சாரதி இப்படி பண்ணுறச்சே அவன் சாரதியோட குச்சி இருக்குல்ல, அந்த இது சாட்டை கையை விட்டு விழுந்துட்டான். சாரி சார், சாட்டை கீழே விழுந்துடுத்து, சாட்டை விழுந்துடுத்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாரதி எழுந்து சாட்டை எடுக்கிறேன்னு அப்படி ஒரு குதிச்சான்னா தேர் மேலே இருந்த கொடி வந்து கீழே வந்து விழுந்துடுத்தான்.
வால்மீகி சொல்கிறது எல்லாமே பரம அபசகுணமான விஷயங்கள் நடந்தது அவன் கிளம்புறச்சே. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? போனவன் போனாண்டி, திரும்பி வரமாட்டான். போவர் போய் விடுவர், திரும்பி வரமாட்டார் அப்படின்னு போனான். ஆனால் போயிட்டு ரொம்ப பராக்கிரமத்தோட அற்புதமாக வந்து வானர சைன்யத்தை வந்து டமால் 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 டமால்னு அடித்தானா, ராமர் வந்து அவனை தடுக்கிறார். டைரெக்டாக ராமர் வந்து தடுக்கிறார். டைரெக்டாக ராமர் வந்து தடுத்தோடனே ராட்சஸாலாம் வந்து அப்போ தான் கொஞ்சம் ஸ்டாப் வர. மகராட்சகன் வந்து, நீ எங்கள் அப்பாவை கொன்னேன், நான் உன் மேலே இது எடுப்பேன், நீ சொல்லு ராமா, உனக்கு வந்து அஸ்திரத்தால் சண்டை போடுறியா, கதையினால் சண்டை போடுறியா, இல்லை துவந்த யுத்தம் பண்ண விருப்பமா உனக்கு? ராமா கூர் அப்படின்னு நானா. ராமரில் கொல்லுன்னு சிரிச்சாராம். உங்கள் அப்பா உன்கிட்ட சொல்லலையா? உங்கள் அப்பா எப்படி சொல்லியிருப்பார்ப்பா, அவர் தான் செத்து போயிட்டாரே. உங்கள் அப்பா திரிஷரன், தூஷணன் எல்லாரையும் நான் தான்ப்பா பண்ணேன். அப்போ நீ என் கண்ணில் படாமல் போயிட்டா, இல்லைன்னா அப்போவே உன்னை கொண்டிருப்பேனா. இப்போ வந்து கிடச்சிருக்க, சரி வா, நீவே வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னெல்லாம் அஸ்திரம் போடுறானோ அனாயாசமாக வெட்டுறான் ராமர். அவன் என்ன போட்டாலும் சார், ஜாம்பவன், அப்புறம் நாளைக்கு என்ன பிளான் சார், இது என்னோடய இமேஜினேஷன் என்ன அப்படின்னு. விபீஷணா, அப்புறம் ராஜ்ய பட்டாபிஷேகத்துக்கு பூவெல்லாம் சொல்லிட்டியா சார்? அந்த மாதிரி போட்டு அடி. கடைசியில் என்ன பண்ணுறான்னா, கோரமான ஒரு ஆயுதம் எடுக்கிறானா. அந்த மகராட்சனுக்கு வந்து சிவனே கொடுத்த ஒரு சூலம் இருந்துதான். அந்த சூலத்தை படு வேகத்தில் ராமர் மேலே போடுறானா. ராமர் பார்த்தாராம், ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு தபார்னு போட்டானா. அந்த சூலம் 4 பீஸாக உடஞ்சி 4 பக்கம் போய் தெரிச்சு விழுந்துருத்தான். அந்த சூலம் விழுந்த உடனே தேவர்கள் விண்ணவர்கள்லாம் வந்து அப்பா அப்படின்னு சொல்லலாம். ஏன்னா சிவன் கொடுத்த சூலம் இவன் ஒரு ராட்சசன் கையில் இருக்கிறது மட்டும் பிரச்சனை. இந்த சிவபெருமான் கிட்ட பெரிய ப்ராப்ளம் என்ன தெரியுமா? அவன் யார் என்ன, அவன் அதை வச்சு என்ன பண்ணுவான் அதெல்லாம் இல்லை. அவன் கேட்டுவிட்டா நான் கொடுத்துருவேன். இது சிவனோட விஷயம். நாராயணன் வந்து இவன் கேட்குறான், கொடுக்காம இவனை டபாய்ச்சிடணும், இல்லைன்னா இவன் வந்து ரொம்ப மோசம் பண்ணுவான். இவனை என்ன பண்ணலாம், மோகினி கொஞ்சம் வாமா அப்படின்னு என்னெல்லாமோ ரெடி பண்ணுவார். புரியுதா? நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா விஷ்ணு வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் வரம் கொடுக்க மாட்டார். அன்லெஸ் யுவர் இன்டென்ஷன்ஸ் ஆர் வெரி கிளியர், அன்லெஸ் யூ ஆர் எ வெரி குட் பர்சன், விஷ்ணு கிட்டேருந்து 4 வாங்க முடியாது. பரம ஏமாந்த சோனகிரி வந்து சிவபெருமான். அதனால அவர் பேர் ஆசுதோஷின் பேர். சிவா 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 அப்படின்னு. என்னடா கண்ணா வேணும் சொல்லு அப்படின்னு. விஷ்ணுவை கொல்லணும் அப்படின்னு. விஷ்ணுவை கொல்லணுமா அப்படின்னு வந்து அப்படி அப்படின்னு சமாளிப்பார். அவ்வளோதான். அந்த அளவுக்கு யோசிப்பார். புரியுதா? அந்த மாதிரி. ஸோ இந்த ரெண்டுமே ஒரு மனுஷனுக்கு தேவை. என்னது, நான் எப்படியோ இருந்துட்டு போகிறேன், எனக்கு இப்போ வேணும் கொடு அப்படின்னா சிவபெருமான் கொடுத்துருவார். அப்புறம் நாம் நம்மளை தகுதிப்படுத்திட்டு ப்ராப்பராக வந்து கரெக்டாக வந்து விஷ்ணு கிட்ட கேட்டோம்னாக்க அது வந்து பர்மனெண்ட்டாக கொடுப்பார் விஷ்ணு. மகாவிஷ்ணு மாதிரி கொடுக்க முடியாது. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. சிவபெருமான் மாதிரியும் கொடுக்க முடியாது, மகாவிஷ்ணு மாதிரியும் கொடுக்க முடியாது. புரியுறதா? இப்போ என்ன, அப்புறம் சிவபெருமான் சொல்லுவார் தனியாக டீ குடிக்கிறச்சே, விஷ்ணு எல்லாரும் கிண்டல் பண்ணுவா, சிவபெருமான் பார்த்தல நீ கொடுத்ததுனால தான் பாரு, நீ என்ன யோசிக்காமல் கொடுக்குற, நீ என்ன பெரிய இது சிருஷ்டி இது பண்ணுறேன்னு. நான் சிவபெருமான் எல்லாரும் கிண்டல் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் மகாவிஷ்ணு பார்த்து ஒரு சிரிச்சிட்டுட்டு, பை த வே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் இப்படி யோசிக்காமல் கொடுக்கறதுலேருந்து எல்லாரையும் காப்பாற்றுறதுனால தான் மகாவிஷ்ணுக்கு அவ்வளோ கோல்டு மெடல் கிடைக்கிறது, ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு. அப்போது மகாவிஷ்ணுவால் சிவனுக்கு பெருமையா, சிவனால் மகாவிஷ்ணுக்கு பெருமையா, இது வந்து சிருஷ்டி முடியறது மட்டும் இந்த சண்டை நடந்துட்டு தான் இருக்கும். அதை விட்டுருவோம். அந்த மாதிரி கடைசியில் அடைச்சி கரெக்டாக அவனோட ஹிருதயத்தில் வந்து ஒரு பானத்தை போட்டுறார் ராமர். போட்டு மகராட்சரனும் செத்து விடுகிறான். அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி அடித்து நிமித்துறார் போட்டு. இதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய விற்த்தாந்தம் மேஜராக வந்து இந்திரஜித்து. அதுக்கப்புறம் ஒரு 7-8 ராட்சசால் இருக்கா, முக்கியமான ராட்சசா. அது மட்டும் போகும். எது?
யுத்த காண்டம் போயிட்டே இருக்கு. ஐ திங்க் வால்மீகிக்கு யுத்த காண்டம் தான் இருக்குதுல ரொம்ப பிடிச்சிருக்குப்பா. பக்கம் 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 பக்கமாக எழுதுறார் சரியா. ஸ்வஸ்தி பிரஜாபிய பரிபாலயந்தாம் நியாயேன மார்கேன மகிமஹீஷா கோபிராமணேபிய சுபமஸ்து நித்யம் லோகா சமஸ்தா சுகினோ பவந்து காலே வர்ஷத்து பர்ஜன்யः पृथिवी सस्यशालिनी क्लेशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। जय जय रामकते विमले जय जय रामकते जय जय सीताराम स्वरूपिणी जय जय रामकते विमले जय जय रामकते वारुणिमुख पद्मात् गलितां कुशलव परिगीतां श्रुत्वैव त्वां रघुकुलतिलको प्रेमेषु तिरम्यां विमले जय जय रामकते गायति नारदोऽपि त्वामिह त्रिभुवन संचारी वीणां रणयं देवमुनीन्द्रो देवलेन सहितो विमले जय जय रामकते श्रुतिमति धृति कीर्तिधे शुभके तुष्टि पुष्टि हृष्टिदे श्रेयो नित्यां देहि मे श्रद्धां शक्ति भक्ति मुक्तिदे विमले जय जय रामकते मोक्षे चामपि त्वां त्यक्त्वा कपीश्वरो बलवान् त्वामिह प्रीत्या नृत्यति धीरो रामभक्त हनुमान् विमले जय जय रामकते जय जय रामकते विमले जय जय रामकते जय जय सीताराम स्वरूपिणी जय जय रामकते विमले जय जय रामकते। जय बोल रामायण भगवान की। हर नमः पार्वती पतये।